to discuss the very relevant topic of COVID-19 and our experiences on mental illness in different age groups. Throughout the world, the public is being informed about the physical effects of COVID-19 infection and steps to prevent exposure to the virus and manage the symptoms of COVID-19 if they appear. However, the effects of the pandemic on one's mental health have not yet been studied at length. COVID-19 is affecting the individuals and society, causing disruption, anxiety, stress, stigma, and xenophobia. COVID-19 pandemic has had a major effect on our lives. Fear, worry, and stress are the normal responses to be perceived or real threats at times when we are faced with uncertainty and unknown. So it is normal and understandable that people are experiencing fear in the context of COVID-19 pandemic. Many of us have lost our close, near and dear ones, family members, friends, or have been affected ourselves. Fear of contracting the virus on the pandemic situation, along with changes in our daily lives, our movements are restricted, faced with new realities of working from home, temporary unemployment, homeschooling of children, lack of physical contact with other family members. People are in isolation, gripped in uncertainty. Mobility is restricted. There is difficulty in sleeping, nightmares. The chronic health problems also increase. The worsening of the mental health conditions that are already prevailing, increase of tobacco, alcohol, substance abuse. So it is natural to feel stress, anxiety, grief, and worry. Today, let us hear we have three very interesting topics. The first would be by Mr. Ramprasad Das. He is an ex-student of DCPR, currently headmaster of a primary school under the Ministry of Defense. Second speaker is Dr. Madhuban Mukherjee, PhD in philosophy and psychology as a special subject. Honorary ex-counselor to Sagar Datta Medical College, currently honorary counselor to Calcutta Medical College. Ex-student of GCPR, stood first in both first year PGDBPC course as well as short course on adolescence and childhood psychological disorder. Our third speaker would be Shogato Roy Chaudhary, assistant teacher in history in the government higher secondary school, ex-student of GCPR, participated in cultural and academic activities organized by GCPR and his school. So I would like to invite our first speaker, Mr. Ramprasad Das, to start. নমস্কার। এখানে উপস্থিত সমস্ত গুরুজনদের আমার শ্রদ্ধা। আমার সহপাঠী যারা রয়েছেন তাদেরকে আমার ভালোবাসা জানাই। আমি রামপ্রসাদ দাস। আমি প্রধানত আজকে আমার বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন অভিজ্ঞতা এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে
আমি যেভাবে সেগুলোকে হ্যান্ডেল করেছি সেগুলো নিয়েই আমি আজ আমার এই আলোচনা করব। আর আলোচনার মধ্যে আমি পিপিটি ইউজ করব, একটু সময় লাগছে। আমি পিপিটির মাধ্যমে আমাদের যে কাজ আমরা করেছি সেগুলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করব। তো একটু আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন, আমি 2 মিনিটের মধ্যে রেডি হয়ে যাচ্ছি, মানে সিস্টেমে কিছু সময় নিচ্ছে। যাই হোক, কোভিড-19 সিচুয়েশন শুরু যখন হয়, তো এটা একটা হঠাৎ করে চলে আসা এরকমও নয়, আমরা আস্তে আস্তে বুঝতে পারছিলাম। 2019-এর ডিসেম্বর থেকে ব্যাপারটা আমাদের বোধগম্য হতে শুরু হয় যে একটা কিছু খুব মারাত্মক কিছু হতে চলেছে। তো তারপর আস্তে আস্তে গত মার্চ মাস 2020 সাল আমরা লকডাউনের আওতায় পড়ি এবং সারা ভারতবর্ষ তথা গোটা দেশ জুড়ে আমরা এই লকডাউন ব্যাপারটা লক্ষ্য করি। লকডাউন হয়তো আমরা যারা বড় তাদেরকে একরকম ভাবে এফেক্ট করেছে, কিন্তু আমাদের যারা ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা, ছোট ছোট সন্তান যারা, তারা অন্য রকম ভাবে এই লকডাউনকে দেখেছে। তো তাদের সেই লকডাউন তাদের উপরে কিরকম এফেক্ট করেছে সেটা আমরা আজ আলোচনা করব। তো সবার প্রথমেই আমি মনে হচ্ছে কোনো টেকনিক্যাল ইস্যু ফেস করছি, মানে নেটওয়ার্ক ইস্যু বা কিছু কারণে আমি পিপিটিটা প্রেজেন্ট করতে পারছি না। আমি হেল্প করবো রামপ্রসাদ বাবু? আমার স্ক্রিন কি স্যার দেখা যাচ্ছে? স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে। স্ক্রিনটা আপনি পাওয়ার পয়েন্টটাকে ফার্স্ট মিনিমাইজ করুন। হ্যাঁ স্যার, করা আছে স্যার। আসলে আমি শেয়ার অপশনে পাওয়ার পয়েন্টটাকে ওপেন করুন, ম্যাক্সিমাইজ করুন। স্যার আফটারনুন, আমি তানিয়া সুলতানার মা। তো দেখুন এখন কি দেখা যাচ্ছে পাওয়ার পয়েন্টটা? একদম। এবার ওটাকে ম্যাক্সিমাইজ করে দিন, উপরে ডান দিকে গিয়ে ম্যাক্সিমাইজ। ফাইন ফাইন, ছেড়ে দিন। টাইম চলে যাচ্ছে, তো 5:30টার মধ্যে শেষ করতে হবে। ওকে 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 স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। তো আমরা এই কোভিড-19 লকডাউনে আমরা যে সমস্ত স্ট্র্যাটেজিগুলো ইউজ করেছি আমাদের এই ছোট্ট ছোট্ট শিশুদের সঙ্গে, তাদের মেন্টাল ইলনেস যে ব্যাপারটা রয়েছে, তাদের মানসিক যে অসুস্থতা রয়েছে, সেগুলো বিশেষ করে আজকে আমাদের এই আলোচনার মধ্যে আসবে। তো দেখুন, আমি রামপ্রসাদ দাস, আমার পরিচয় আপনারা শুনলেন। আমি একজন হেডমাস্টার। পিজিডি পিসির একটা ট্রেনিং আমার রয়েছে। তো আমি এই ট্রেনিংয়ে আসার আগে থেকেই আমার এই কাউন্সিলিং ব্যাপারটা খুব ভালো লাগতো। তো সেই সূত্রেই এই প্রতিষ্ঠানে আসা এবং এই প্রতিষ্ঠান থেকে শেখা। আর আজকে এই যে বিশেষ দিনে বিশেষ সময়ে এইরকম একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করতে আমায় সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি আমার প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক মহাশয়দের কাছে কৃতজ্ঞ। যাই হোক, হঠাৎ আমরা কেন এরকম একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করতে গেলাম? আমরা যদি ইউনেস্কোর একটা ডাটা দেখি, তো রিসেন্ট ডাটাতে দেখা যাচ্ছে ইউনেস্কো বলছে যে 120 কোটি স্টুডেন্ট এই যে প্যান্ডেমিক, সেই প্যান্ডেমিকের কারণে তারা মানে তাদের পড়াশুনো ব্যাহত হয়েছে স্কুল বন্ধ থাকার কারণে, যেটা আমাদের ভারতবর্ষে সেটা মোটামুটি আমরা আশা করতে পারি, মানে 32 লাখের কাছাকাছি, আমাদের 32 কোটির কাছাকাছি টোটাল সেই ছাত্র সংখ্যাটা।
যেটা কিনা তাদের শারীরিক, তাদের মানসিক, তাদের প্রাক্ষবিক সমস্ত দিক থেকে তাদের উপরে এই প্রভাবটা বিস্তার করেছে। আমাদের ভারতবর্ষের একটা স্টাডি যেখানে বলা হয়েছে যে যত ছাত্র সংখ্যক তারা এই যে ছাত্র সংখ্যক নিয়ে তাদের এই স্টাডিটা তারা করেছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে 68.7% যে রেসপন্ডেন্ট রয়েছে, যে স্টুডেন্ট রয়েছে, তাদের মধ্যে একটা মানে অ্যাংজাইটির তারা শিকার। 61% বাচ্চার মধ্যে একটা মাইল্ড ডিপ্রেশন লক্ষ্য করা গেছে। তো এই প্যান্ডেমিকের কারণে তারা বাধ্য হয়েছে তাদের যে সামাজিক, তাদের দৈহিক এবং সর্বোপরি তাদের যে পড়াশুনো, তাদের যে পঠন পাঠন সমস্ত দিক থেকেই তারা ব্যাহত হয়েছে। তো এখন আমরা একটু ফ্ল্যাশব্যাকে যাই যে এই ব্যাহত কিরকম, তার আগের ব্যাপারটা কিরকম ছিল, হঠাৎ কি হলো এমন। আমরা দেখতে পাচ্ছি ঠিক প্যান্ডেমিক শুরুর আগে আমরা বিশেষ করে আমি যে বাচ্চাদেরকে নিয়ে আলোচনা করছি, তারা তাদের নির্দিষ্ট যে স্কুল, তারা স্কুলে গেছে, তারা একসঙ্গে বসে টিফিন খাচ্ছে, তারা একসাথে গল্প করছে, তারা খেলা করছে, তারা শেয়ারিং করছে, যা কিনা তাদের সমস্ত কিছু, তাদের এক্সকারশন, তাদের কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস, তাদের ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস সব তারা সেই সময় করেছে। কিন্তু তাদের যে নর্মাল ক্লাসরুম ইন্টারাকশনস, তাদের নর্মাল ক্লাসে তাদের যে আলাপ আলোচনা, তাদের যে কথাবার্তা, তাদের বন্ধুদের সাথে ভাগাভাগি করা, সব কিছুই হঠাৎ, যে কথা আমি আগেতেই বলছিলাম, ডিসেম্বরের গোড়া থেকেই 2019 একটা শঙ্কা আমাদের মনের মধ্যে তৈরি হয়, একটা দুশ্চিন্তা যেটা আমাদেরকে সরাসরি আমাদের লকডাউনের দিকে নিয়ে যায়। যা আমরা লক্ষ্য করি আজও পর্যন্ত এখনো সেই বাচ্চাদের স্কুল এখনো খোলেনি, তারা ঘরেতে থাকছে, তারা ঘরে বদ্ধ, রাস্তায় বেরোতে পারছে না। এই সিচুয়েশন আমরা সবাই জানি, যার ফলস্বরূপ আজকে আমাদের এই ছোট্ট ছোট্ট শিশুরা তারা ঘরে বসে একা একই, তারা মানসিকভাবে ভারাক্রান্ত। আমরা এই পদ্ধতি থেকে যে পরিস্থিতি বাচ্চারা ফেস করছিল তার থেকে একটু আরাম পাওয়ার জন্য, একটু ভালো থাকার জন্য আমরা আমাদের স্কুলের পক্ষ থেকে আমরা অনলাইন ক্লাসেস চালু করলাম। খুব ছোট্ট বাচ্চা এরা, আমি বিশেষত প্রাইমারি স্কুলের বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করি। তো সেখানে তারা অনলাইন ক্লাসের অনলাইন বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিতে তারা অংশগ্রহণ করতে শুরু করলো। ঠিক প্রথম দিকটার কথা বলছি আমি, এটা গত মে মাসের ঘটনা, 2020 সাল চলছে, সবকিছুই চলছে, কিন্তু তার মধ্যে মধ্যে আমরা কিছু প্রবলেম ফেস করতে থাকি। তো প্রবলেম ফেস করার পরপরই আমরা টিচাররা ডিসিশন নেই যে যাতে আমরা আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকা যে প্রবলেম ফেস করছেন সেই প্রবলেমগুলো তাদের অভিভাবকদের সাথে আমরা আলোচনার মাধ্যমে সেই প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারি। আমরা সলভ করলাম কি সলভ, মানে আমরা যে অভিভাবক সভা আয়োজন করলাম সেখানে কি দেখতে পেলাম, সেখানে তাদের অভিযোগ যে বাচ্চা, আপনারা তো অনলাইন ক্লাস চালাচ্ছেন, কিন্তু বাচ্চা কি করছে, সে তার নর্মাল অ্যাক্টিভিটিস তো কোনো সুযোগ নেই, সে বাইরে খেলাধুলো, তার বাড়িতে ইনডোর গেমস, তার আর যা কিছু সব কিছু সে এড়িয়ে এখন সে মোবাইলেই আসক্ত হতে চলেছে, সারাক্ষণ সে মোবাইলেই আবদ্ধ। এখানে আমি এই একটি ছবিতে দেখানোর চেষ্টা করছি, দেখুন মোবাইল সে কেমনভাবে এনজয় করছে। দেখুন বাড়িতে বাবা মা তাদের নতুন সময়, যে লকডাউন নতুন নতুন সবে শুরু হয়েছে, তারাও এভাবেই তাদের টাইম স্পেন্ড করছেন। আর আমাদের বাচ্চারা যাদের নিয়ে এত হইচই, এত কিছু, তো তারা কিন্তু অটোমেটিক পিছিয়ে পড়ে রয়েছেন। দেখা যাচ্ছে অনলাইন ক্লাস চালু করলাম, অনলাইন ক্লাসে বাচ্চাদের ঠিক টাইম মতন পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা যে পড়াগুলো দিচ্ছি সেই পড়াগুলোকে ফেরত পাওয়া, সেই পড়াগুলো করানো, ঘরেতে করা, ইত্যাদি ইত্যাদি কিচ্ছু আমরা ঠিক মতো পাচ্ছি না। তার জন্য আমরা একটা ইউটিউব চ্যানেল সেখানে চালু করলাম, যাতে সেই পড়াগুলো আমরা সব আপলোড করে দিতে থাকলাম, এবং যাতে শিশুরা সেই জিনিসগুলো পড়ে বা বাবা মায়ের সাহায্য নিয়ে বা নিজেরাও সেই কাজগুলো করতে পারে। এ সময়
আমরা আমাদের বিদ্যালয়ের তরফ থেকে একের পর এক লেকচার সিরিজ আয়োজন করে চলেছি সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন জ্ঞানীগুণী মানুষদের নিয়ে। তাদের এই যে শৈশব, গৃহবন্দী শৈশব এবং অভিভাবকদের কর্তব্য, এ সমস্ত ব্যাপারে আমরা একের পর এক আমাদের আলোচনা সভা করেছি। অনলাইন ক্লাসে কিভাবে ছাত্র সমাজ বেলাইন হয়ে যাচ্ছে সেখানে আমরা চেষ্টা করেছি যেমন অভিভাবকদের আলোচনা শোনার, অভিভাবকদের সাথে সাথে শিক্ষক শিক্ষিকা, তার সাথে সাথে যে যাদের জন্য আমরা অনলাইন ক্লাস আয়োজন করছি তাদের আলোচনাও আমরা এর মধ্যে রাখার চেষ্টা করেছি। কিন্তু মূল বিষয় যেটা আমরা সেই সময় থেকে দেখতে শুরু করলাম যে স্ট্রেস বলে যে ব্যাপারটা, সেটা দিনের পর দিন আস্তে 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 সেটা যেন তাদের মধ্যে একেবারে গেঁথে বসছে। আস্তে আস্তে তাদের মনের মধ্যে একটা ফোবিয়া তৈরি হচ্ছে। সে ফোবিয়াটা কিরকম? তারা যে ক্লাসে যারা ক্লাস করছে তাদের একটা ফিয়ার অফ মিসিং আউট। ক্লাস থেকে আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি, আমরা সব ক্লাস করতে পারছি না, আমরা সব পড়া বুঝতে পারছি না। যাদের কাছে এই সাধন নেই, যাদের কাছে এই ব্যবস্থার অ্যারেঞ্জমেন্ট নেই, তারা কিভাবে করবে সেই ভয় তাদের মধ্যে একটা যে বন্ধু বান্ধব নেই, বন্ধু বান্ধবহীন সমাজ। আমরা মানুষ, আমরা সমাজে থাকি সবার সাথে মিলেমিশে, কিন্তু তারা হয়ে যাচ্ছে একা একই। তো সেই ফিয়ার, সেই ভয় থেকে তাদের মধ্যে তৈরি হচ্ছে একটা আতঙ্ক। তো আমরা সেই তাদের যে স্ট্রেস, তাদের যে ফোবিয়া, তাদের মধ্যে আরো যে মানসিক সমস্যাগুলো, সেগুলোকে আমরা উদ্ধার করার চেষ্টা করলাম। আমরা তাদের মধ্যে সেগুলোকে খোঁজার চেষ্টা করলাম, বোঝার চেষ্টা করলাম। এর মধ্যে তখন ভারতবর্ষ জুড়ে প্রতিদিন পেপার খুললে এক দিন এক রকম ঘটনা। আপনারা যারা নিত্য নৈমিত্তিক পেপার পড়েন তারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে কেরালাতে সেই প্রথম ঘটনা যেটি ঘটে, যে একটি ছাত্রী যে তার ফোন না থাকার কারণে অনলাইন ক্লাসে যে অ্যাটেন্ড করতে পারছে না, সে সুইসাইড করে। তারপর ত্রিপুরার একটা ঘটনা আমরা জানি, যেখানে বাবা তার মেয়ের জন্য অনলাইন ক্লাসের ডিভাইস জোগাড় করে না দেওয়ার কারণে তার বাবা নিজে সুইসাইড করছেন। তো এরকম ঘটনা আমাদের সামনে আমরা দেখতে থাকি। আমরা আরো বড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হই, কারণ আমাদের স্কুলেই বেশ কিছু স্পেশাল নিডস বাচ্চা রয়েছে, যাদের কানে শোনার সমস্যা, কথা বলার সমস্যা, তাদের বিভিন্ন রকম সমস্যা আরো বেশি করে বেড়ে যেতে থাকলো। স্কুলে আসলে তাদের যে ইন্টারাকশন, সেই ইন্টারাকশন তাদের বন্ধ হয়ে গেছে। তারা বাড়িতে বাবা মায়ের কাছে সেই সাহচর্য পাচ্ছে না, বন্ধুদের সাথে খেলার সুযোগ নেই, ঘরে বসে একা একা বোর হচ্ছে। আমি খুব রিসেন্ট একটা স্ক্রিনশট আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে দিয়েছি, যেখানে আমরা নিত্য নৈমিত্তিক এই সমস্ত বাচ্চাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট রাখি। আমাদের যদিও সরকারি নিয়মে এখন সামার ভ্যাকেশনের কথা বলা হয়েছে, আমাদের টিচাররা নিয়মিত বাচ্চাদের সাথে যোগাযোগ রাখছে। বিশেষ করে এই চ্যালেঞ্জড যারা চাইল্ড, তাদের দেখুন একটা বার্থডে উইশ আমরা স্কুলে সাধারণত বাচ্চাকে সামনে রেখে করি, সেই জিনিসটা কিন্তু আমরা এখন এই অনলাইনেই সারছি। অনলাইন ছাড়া আমাদের কাছে উপায় নেই। অনলাইনের মাধ্যমে আমাদের বাচ্চাদের একটু আনন্দ দেওয়ার জন্য, একটু ভালো রাখার জন্য বিভিন্ন ভিডিও প্রোগ্রাম আয়োজন করে তাদের মধ্যে দিয়ে শিশু দিবস পালন করা, তাদের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করা, যেখানে বাচ্চারাই সেই প্রোগ্রামগুলো আয়োজন করছে, বাচ্চারাই সেই প্রোগ্রামে অংশ নিচ্ছে। 26শে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস, কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিন, এছাড়াও আমরা বিভিন্ন রকম প্রোগ্রাম, যেমন ড্রয়িং কম্পিটিশন, সমস্ত কিছু আমরা অনলাইন ভিত্তিক করার চেষ্টা করে চলেছি। কিন্তু আসলে আমাদের যে উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য থেকে আমরা কিছুটা বঞ্চিত হতে শুরু করলাম। ব্যাপারটা হচ্ছে প্রথম কিছুদিন হয়তো অনলাইন ক্লাস ভালো লেগেছে, কিন্তু সেই পড়াশুনো, সেই ব্যাপারটা ক্লাসে যতটা ইন্টারেস্টিং করে তোলা যায়, সামনাসামনি যতটা ইন্টারেস্টিং করে তোলা যায়, সেই ইন্টারেস্টিং করে তোলার ব্যাপারটা অফলাইনে যতটা সম্ভব অনলাইনে ততটা সম্ভব নয়। আমরা চেষ্টা করলাম বিভিন্ন ক্রাফট আইডিয়াস তাদের সাথে শেয়ার করার। আমি এখানে একটা মাত্র ক্রাফট আইডিয়া আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি, আমার আরো প্রচুর কালেকশনস রয়েছে, আমি চেষ্টা করব পরপর এগিয়ে যাওয়ার। তো সেই সমস্ত ক্রাফটস আইডিয়াগুলো তাদের সামনে তুলে ধরে তাদের সময় যাতে সুন্দরভাবে কাটে সেটার ব্যবস্থা করা। এই একটি আমি স্লাইডস দেখাচ্ছি, যেটার মধ্যে ফিঙ্গারপ্রিন্টস দিয়ে আমাদের ছোট ছোট বাচ্চা, তো তাদের এই ফিঙ্গারপ্রিন্টস দিয়ে তাদের অ্যাক্টিভিটি বেসড কিছু লার্নিং করা, কিছু শেপস অ্যান্ড ফিগার্স তাদের তৈরি করানো, যাতে শুধুমাত্র মনোটোনাস যে লাইফ, শুধুমাত্র পড়াশুনোর মধ্যে আবদ্ধ না থেকে
আস্তে আস্তে যারা বোর হয়ে যাচ্ছিল তাদেরকে সেই জায়গা থেকে ফিরিয়ে নেওয়া। যেমন শুধু 5 শুধু minutes more. এক্সকিউজ মি, 5 more minutes. ওকে ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। তো আমি তো তাদের বিভিন্ন রকম লেখা যে প্র্যাকটিস করা, তো সেই প্র্যাকটিস করার জায়গা থেকে সেই প্র্যাকটিসের আনন্দটাকে আরেকটু বেশি করে বোঝানোর জন্য আমরা ক্যালিগ্রাফি ইত্যাদি ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। কিন্তু এই সময় তো সবার মধ্যেই জীবনযাত্রার একটা পরিবর্তন ঘটেছে। এই ছবিতে দেখুন, বাবা মা সবাই, বাড়ির ছেলে মেয়ে সবাই তারা তাদের নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত, কেউ কারোর সঙ্গে নেই, সবাই আলাদা আলাদা। কেউ অনলাইন গেমে ব্যস্ত, কেউ অন্য কাজ, তার যে যার মতন সব ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিয়ে ব্যস্ত। তো বাচ্চাদের মধ্যে একটা রাগ, একটা খিটখিটে ভাব, বাচ্চাদের মনের মধ্যে চাপ, এ সমস্ত বাড়তে শুরু হলো। বাচ্চাদের খিটখিটে মেজাজ, তাদের আক্রমণাত্মক একটা ভাব, বাবা মা কোনো কথা বললে তারা শুনতে চাইছে না। আসলে এইরকম ধরনের পরিস্থিতিতে মোকাবেলা করার সুযোগ তো তাদের আগে ঘটেনি। অ্যাকচুয়ালি বাচ্চারা বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে তারা শেখে, তারা দেখে শেখে, করে শেখে, সেই জায়গাটা তারা পাচ্ছে না, তারা আরো বেশি করে বোর হয়ে যাচ্ছে। তারা এই সময় অভিভাবকদের সঙ্গে ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করলো, এটা চাই, এটা না হলে হবে না, ওটা চাই, না হলে হবে না। তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে শুরু করলো, তারা কথা বলতে চাইছে না, হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে, গভীর চিন্তার একটা ছাপ আমরা তাদের মধ্যে লক্ষ্য করছি। রাতে শুয়ে তারা বিছনায় ভালো ঘুমোতে পারছে না, বিছনায় প্রস্রাব করছে, আঙুল চুষছে, রাগ দেখাচ্ছে, টেম্পার ট্যান্ড্রাম হচ্ছে, তাদের মানসিক অবসাদ, এ সমস্ত কমপ্লেন আমরা তাদের বাবা মায়েদের কাছ থেকে পেতে শুরু করলাম। এ সময় অভিভাবকেরা কি করবেন, তাদের কি কর্তব্য? তাদের তো আর কিছু করার নেই। তারা বাড়িতে রয়েছেন, তারাও নিজেরা মানসিকভাবে বিভিন্ন রকম ভাবে বিপদগ্রস্ত, বিষাদগ্রস্ত। তো এ সময় আপনারা চেষ্টা করুন, তারা চেষ্টা করেছে সেইভাবেই তাদের বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলার, আমরাও সেভাবেই পরামর্শ দিয়েছি। তাদের সাথে কথা বলে, তাদের চিন্তাগুলোকে শেয়ার করে, তাদেরকে বোঝানো যে রাগের মাধ্যমেই শুধু হবে না, তাদের পরিস্থিতিটাকে বুঝে সেই মতন তাদের ধৈর্য শক্তিটাকে বিকশিত করার যে চেষ্টা, সেটা বাবা মায়েদের তরফ থেকে তখন থেকে শুরু হয়। এবং আমরাও তাদের সঙ্গে থেকে যাতে তারা আরো সংযমী হয়, যাতে তারা এই সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে, সেদিকে আমরা আস্তে আস্তে এগিয়ে যাই। আমরা বলি যে বাচ্চাদের তাদের যে সমস্যা, তারা আপনারা একটা লিস্ট করুন, সেই লিস্টের মধ্যে দিয়ে এক এক করে তালিকা মিলিয়ে মিলিয়ে তাদের ব্যবহারের উপরে নজর রাখুন। তাদের যে কাজকর্মের তালিকা, তাদের যেটা করতে হচ্ছে, তাদের সেই তালিকা করে দিন, তাদের লিস্ট করে দিন, সেই লিস্ট অনুযায়ী তারা কাজ করুক। যে কাজটা তারা করছে, যে ভালো কাজটা করছে, তাদের প্রশংসা হোক, তাদের পুরস্কার দিন, তাদের উৎসাহিত করুন, তাদের এমন কিছু ক্রিয়েটিভ আইডিয়া তাদের মধ্যে রাখুন, তাদের সঙ্গে ব্যায়াম, এক্সারসাইজ, মেডিটেশন, যতটা যা করা যায় তাদের সাথে করুন। এর সঙ্গে আমরা এও পরামর্শ দিই, করোনা সম্পর্কে যে ভুল ধারণা, ভয়, ভীতি তাদের মধ্যে এসেছে, সেগুলো যাতে দূর হয়, সেই সমস্ত ব্যাপারে তাদেরকে যাতে পরামর্শ দেয়। দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন রকম হস্তশিল্প, ক্রাফট ইত্যাদির মাধ্যমে তাদেরকে এঙ্গেজ রাখা। বাচ্চাদের থেকে অধিক প্রত্যাশাই হয় সমস্যার কারণ, সেই প্রত্যাশা যাতে তাদের মধ্যে না থাকে, সেই ব্যাপারেও আমরা তাদের গাইড করি, এখনো করে যাচ্ছি। আমরা তাদের মনটাকে বোঝার জন্য, তাদের মনকে হালকা করার জন্য বিভিন্ন সময় আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। তাদের সাথে গল্প করুন, তাদের সাথে গল্পের বই পড়ুন, একা একা নয়, বাচ্চার সাথে খেলা করুন। সেটা ক্যারাম বোর্ড হতে পারে, সেটা অন্য কোনো কিছু হতে পারে, কিন্তু যা করা হোক, সেটা লুডো খেলা হতে পারে, সেটা একসঙ্গে একই গ্রুপে, খাওয়া দাওয়া সবকিছু একই গ্রুপে। যখন যদি তার বাড়ির সামনে কোনো লন থাকে, কোনো বেড়ানোর জায়গা থাকে বাড়ির সামনে, সঙ্গে বাইরে তো বেরোতে পারছে না, তো সেই সুযোগে তারা যদি একটু তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে তাদের ভালোবাসা, যত্ন এবং সুখের পরিবেশ দিয়ে তাদেরকে নিরাপদে আগলে রাখতে পারে, তবেই সেই তাদের অবসাদ, তাদের চিন্তা, এ সমস্ত তারা প্রকাশ করবে এবং সেগুলো ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে থেকে দূর হতে পারে। মা বাবাকে এটা মনে রাখতে হয় যে আপনি যদি হাসেন, তাহলে আপনার বাচ্চাও কিন্তু আপনার সঙ্গে সঙ্গে হাসবে। আপনার রাগ, আপনি যদি রাগ দেখান, তাহলে এটি তাদের মধ্যে আস্তে আস্তে তাদের মধ্যে সেই জিনিসটি রাগের পর্যায়ে গিয়ে পর্যবসিত হবে। সর্বোপরি এটা বলা যায়, আপনার লক্ষ্য রাখতে হবে এই সময় এই অতিরিক্ত মোবাইল
বা ইলেকট্রনিক গেজেটসে আসক্ত হয়ে যাওয়ার পর তাদের স্লিপ হ্যাবিটসে প্রচুর প্রবলেম। সেই স্লিপ হ্যাবিটসে যাতে ঠিক থাকে, সঠিক সময়ে যাতে তারা ঘুমোতে যায়, সেই দিকটা লক্ষ্য করা। আর বিশেষ করে অ্যাডোলেসেন্টস বা টিনেজের যে বাচ্চারা, তাদের মধ্যে এই সময় প্রচুর পরিমাণ আর্গুমেন্ট, তাদের মধ্যে একটা রাগ, তাদের মধ্যে একটা না মানার একটা ভাব, তাদের মধ্যে একটু একাকী হয়ে যাওয়া। এই বয়সের বাচ্চারা একটু আলাদা হয়ে নিজের মতন ভাবতে শেখে, নিজের মতন করতে শেখে, একটু অ্যাডভেঞ্চার করা, একটু এক্সপেরিয়েন্স করা, এই সমস্ত কিছু করতে যায়। আর সেখানেই বাদে সমস্যা। বাবা মায়েদের উদ্দেশ্যে আমাদের পরামর্শ থাকে, তাদের এই সমস্ত প্রবলেমগুলোকে অ্যাকসেপ্ট করুন, তাদেরকে বোঝান, তাদের কাজের পরামর্শের মাধ্যমে তাদেরকে সুযোগ দিন, তাদেরকে করে দেখার, করে তারা আস্তে আস্তে তারা নিজেদের কাজ করে তারা সেই ব্যাপারটা শিখবে। তাদের অ্যাডভেঞ্চারে তাদেরকে সবসময় যদি বাধা দেওয়া হয়, তাহলে কিন্তু তারা সেই কাজটি আরো বেশি করে করতে চাইবে, সমস্যা বাড়বে, তাদের মানসিক চাপ বাড়তে থাকবে। যদি এই সময় প্রবলেম হয়, আরো বেশি মনে হয় যে না, তারপরেও আপনি করতে পারছেন না, সবসময় এমনও হয় যে বাড়ির পরামর্শ, বাড়ির লোকেরা আমরা যে পরামর্শ দেই, সেই পরামর্শ তারা সবসময় মেনে চলতে পারে না, চায়ও না। যদি মনে হয়, তাহলে আপনারা অবশ্যই বাড়ির বাইরে গিয়ে তাদের কারোর সঙ্গে আপনারা আলোচনা করতে পারেন। যা কিছু করতে হবে সবসময় আপনার সন্তানটিকে আপনার সঙ্গে নিন, আপনি নিজে করুন, তাকেও করান, তবে দেখবেন আপনার সন্তানও করছে, আপনাদের মধ্যে একটা হেলদি বন্ড তৈরি হচ্ছে। যদি দেখুন হ্যাঁ, টিভি দেখার ব্যাপারটা অত্যন্ত ব্যাড হ্যাবিটে পরিণত হয়েছে, সে খুব টিভি দেখতে চায়, হ্যাঁ টিভি দেখাটাকে তাকে এইভাবে নিয়ে আসুন যে টিভি দেখবো, হ্যাঁ তোমাকে টিভি দেখতে দেবো, দেখো টিভিতে এই অনুষ্ঠানটা হচ্ছে, এখানে মার্শাল আর্ট শেখানো হচ্ছে, এখানে ক্যারাটে, এখানে এক্সারসাইজ, মেডিটেশন, যা কিছু শেখানো হচ্ছে সেগুলো দেখো, দেখে এটা তুমি নিজে করার চেষ্টা করো। তুমি এটা যদি এতক্ষণ করো, তারপর তোমাকে আমরা অন্য কাজ করতে সুযোগ দেব। আর একটা জিনিস এই সময় চলে এসেছে, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং। সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং করতে করতে কি হচ্ছে, আমরা সবার থেকে, মানুষের, আমাদের কাছের জন থেকে আমরা আলাদা হয়ে পড়ছি, দূরে চলে যাচ্ছি। এই ব্যাপারটা থেকে কিন্তু একটু আমাদের টাইম এক মিনিট ম্যাডাম, এক মিনিট, আমি শেষ করছি। তো সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এর ব্যাপারটা যাতে থাকুক, কিন্তু আমরা যে ফোন ব্যবহার করছি বা যাই করছি, আমাদের দূরের বা নিকটে যে সমস্ত আত্মীয় রয়েছে তাদের সঙ্গে আমরা অবশ্যই আমাদের যোগাযোগ রাখবো। আর বাড়ির যে সমস্ত কাজ, বিশেষ করে ঘর মোছা, ঘর পরিষ্কার করা, বাড়ির রান্নাঘরের কাজ, হ্যাঁ ইত্যাদি ইত্যাদি, তাদেরকে দিয়ে কিছু কিছু কাজ তাদেরকে দিয়ে শেয়ার করিয়ে নেওয়া, খাবার টেবিলে খাবার সার্ভ করা। সর্বোপরি আপনার সন্তানকে আপনি আড়াল থেকে নজর রাখুন, সে কি করছে, তাকে সম্পূর্ণ একা থাকতে দেবেন না, সে একা কি করছে তার উপরে ছেড়ে দেবেন না, আপনি অবশ্যই পাশ থেকে তার মনিটর করবেন। ফ্যামিলিতে মোবাইলের কিছু একটা রেস্ট্রিকশন থাকুক, যেন সে সম্পূর্ণরূপে তার নিজের ইচ্ছে মতন ব্যাপারটা না করতে পারে, আপনিও সেই জিনিসটি করবেন না, যেন এমন একটা হয়তো খাওয়ার সময় আমরা মোবাইল ব্যবহার করব না, বা আমরা ঘুমোতে যাওয়ার আগে মোবাইল ব্যবহার করব না, এরকম কিছু রেস্ট্রিকশন নিজেদের মধ্যে নিয়ে আসুন। সর্বোপরি আপনি এ সমস্ত প্রবলেম যখন দেখছেন না আর আপনার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না হ্যান্ডেল করার, আপনারা অবশ্যই চলে আসুন। আমাদের পুরো কাউন্সিলিং টিম, সাইকোলজিস্ট, সাইকিয়াট্রিস্ট সবাই আমাদের গ্রুপে রয়েছেন। আপনারা আসুন, আমরা নিশ্চয়ই আপনাদের এই আলোচনার মাধ্যমে আপনাদের সেই সঠিক জায়গায় আমরা পৌঁছে দেব। থ্যাংক ইউ, অনেকক্ষণ ধরে শোনার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ। এবার আমি পরের স্পিকারকে ডক্টর মধু মুখার্জিকে ইনভাইট করছি। দেখা যাচ্ছে কি? আসছে না? না আসছে। আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাই আমাদের সকলের প্রিয় শ্রদ্ধেয় ডক্টর পার্থসারথী নন্দী স্যারকে। ওনার উৎসাহ ও অনুপ্রেরণাতেই আজকে আমাদের এই প্রচেষ্টা। ধন্যবাদ জানাই গিরীন্দ্র শেখর বোস ইনস্টিটিউটের সকল মাননীয় সদস্যবৃন্দ এবং উপস্থিত সকল ছাত্রছাত্রীদের। আমরা 1 বছরেরও বেশি সময় ধরে এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে চলেছি। করোনার ফার্স্ট ওয়েভ শেষ হয়ে যখন আমাদের জীবন আস্তে আস্তে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে, ঠিক সেই সময় চলে এলো করোনার সেকেন্ড ওয়েভ। এই সেকেন্ড ওয়েভ ফার্স্ট ওয়েভের থেকে অনেক বেশি বিপজ্জনক। এবারে আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যুহার আগের চেয়ে অনেক বেশি, তার ফলে স্ট্রেসও স্বাভাবিকভাবে বেশি। এই মুহূর্তে লকডাউন চলছে 15 দিন, লাস্ট 15 ডেজ আমরা পুরোপুরি ঘরবন্দি, আবার আগামী 15 ডেজ চলবে এই লকডাউন।
আমরা নিজেদের বাঁচানোর তাগিদে নানা ধরনের সাবধানতা নিচ্ছি, যেমন সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করছি, মাস্ক ইউজ করছি, স্যানিটাইজার ইউজ। কিন্তু এত কিছু করার পরও আমাদের জীবন কিন্তু এই মুহূর্তে খুব অনিশ্চিত। চারপাশে এত অসুস্থতা, এত মৃত্যু, কাছের মানুষদের হারিয়ে ফেলার আশঙ্কা, উদ্বেগ আমাদের মধ্যে একটা এক্সট্রিম স্ট্রেস এনে দিচ্ছে। এই অনিশ্চয়তা কিন্তু ছুঁয়ে যাচ্ছে সর্বস্তরের সব বয়সের মানুষের মধ্যে। আজ আমি এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে প্রাপ্তবয়স্ক বা অ্যাডাল্ট মানুষদের সমস্যা, তাদের মানসিক স্বাস্থ্য এবং প্রতিকারের বিষয়ে কিছু কথা বলবো। অ্যাডাল্টদের মধ্যে যারা ইয়ং অ্যাডাল্ট 20s থেকে 30s এর মধ্যে, প্রথমে তাদের কথা বলবো। তারা দীর্ঘদিন ধরে ঘরবন্দি হয়ে কলেজ করছে অনলাইনে কিংবা মাস্টার্স করছে, আবার কেউ কেউ পড়াশোনা কমপ্লিট করে জবের জন্য সার্চ করছে, কিন্তু কোনোটাই তাদের ঠিকভাবে হচ্ছে না। এই সময়টা ইয়াং অ্যাডাল্টদের জন্য খুব চ্যালেঞ্জের। অনলাইন ক্লাস কিন্তু সে কমফোর্ট দিতে পারে না। অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা কিন্তু কমিউনিকেট করতে পারছে না ঠিকভাবে। আগের মতো জীবন সহজ নেই, আগের মতো আড্ডা নেই বন্ধুদের সাথে, আগের মতো একসাথে বসে ক্লাস করার মজা নেই। এগুলো তাদের মধ্যে স্ট্রেস এনে দিচ্ছে। এই স্ট্রেস থেকে অ্যাংজাইটি, অনেক ক্ষেত্রে এক্সট্রিম ইরিটেশন, অ্যাগ্রেশন। এবার দেখা যাচ্ছে যারা জবের জন্য চেষ্টা করছে তারাও কিন্তু মনের মতো জব পাচ্ছে না। তারা বুঝতে পারছে যে সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে আমি চলেছি, তাতে করে খুব টাফ। কিন্তু যারা জব করছেও তাদের মধ্যেও কিন্তু স্ট্রাগল হচ্ছে এই জবটা টিকিয়ে রাখার। এর ফলে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে ইয়াং অ্যাডাল্টদের মধ্যে এক্সট্রিম ফ্রাস্ট্রেশন। তারা বুঝতে পারছে না আগামী দিনে তারা ভবিষ্যতে কি করবে। এই সময় শুরু হয়ে যাচ্ছে তাদের একটা ঠিক সময়ে ঠিক ডিসিশন নিতে না পারার অক্ষমতা। আবার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে তাদের মধ্যে কনসেন্ট্রেশনের প্রবলেম হচ্ছে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে তাদের লস অফ অ্যাপিটাইট, ডিফিকাল্টি স্লিপিং বা লো এনার্জি লেভেল, এগুলো তাদের সব সময় একটা ডিস্ট্রেসের মধ্যে রাখছে। এই সময় ইয়াং অ্যাডাল্টসদের মধ্যে যেটা সবচেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে তাদের সাবস্টেন্স ইউজ এক্সট্রিম ভাবে করছে। আর যেটা দেখা যাচ্ছে তাদের সুইসাইডাল থটসও বেড়ে যাচ্ছে। এবার আসছি যারা মিডল এজ, 40s থেকে 50s বা অ্যাবাভ 50s। এই মিডল এজ মানুষদের সবচেয়ে বড় ভয় এই মুহূর্তে কর্মহীন হয়ে পড়ার। কারণ তাদের যারা বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে যুক্ত, তাদের ভয় চাকরি চলে যাওয়ার। যদি চাকরি থাকেও তাদের স্যালারি ডিক্রিজ করে গেছে। আবার অনেকে চাকরিটা ওয়ার্ক ফ্রম হোম করে মিনিমাম স্যালারিতে করছে। এর ফলে তাদের মধ্যে একটা ভীষণ ইনসিকিউরিটি আসছে। বাড়িতে হয়তো বয়স্ক বাবা মা আছেন অনেকেরই, এবং সন্তানদের দায়িত্ব একটা এক্সট্রিম স্ট্রেস এনে দিচ্ছে। তার থেকে তাদের একটা অ্যাংজাইটি, একটা ডিপ্রেশন। যারা বিজনেস করেন, অনেক বিজনেসম্যান যারা ছোট ব্যবসায়ী, তারা এই সময় ইকোনমিক্যালি খুব আনস্টেবল অবস্থার মধ্যে রয়েছেন, কারণ এই সময় তারা সেইভাবে বিজনেস করতে পারছেন না। এবার যে সেকেন্ড ওয়েভটা এসেছে, দেখা গেছে তুলনামূলকভাবে প্রবলেমটা হয়েছে মিডল এজড বা অ্যাডাল্ট মানুষদের, কারণ তারা বেশি অ্যাফেক্টেড হচ্ছে। এবং তার ফলে যেটা হচ্ছে তাদের একটা চাপ সব রকম ভাবে বেড়ে গেছে। প্রতিনিয়ত ফোনে তাদের বন্ধুদের খবর আসে, তারা হয়তো খুব বেশি রকমের অসুস্থ। অনেক অ্যাডাল্ট মানুষ হসপিটালে ছোটাছুটি করছে, কিন্তু সব জায়গায় বেড পাচ্ছে না, অক্সিজেনের ক্রাইসিস, পেশেন্টের এক্সট্রিম চাপ প্রতিটা হসপিটালে। এই যে চাপ, এটা নেওয়ার ক্ষমতা সবসময় সবার মধ্যে থাকছে না। অনেকেই দেখা যাচ্ছে ভেঙে যাচ্ছে। কিছু মানুষ হয়তো সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসছেন, কিছু মানুষ আসছেন না। এবার
আরেকটা জিনিস, যাদের আগে থেকেই যাদের মেন্টাল ডিসঅর্ডার ছিল, তাদের এই সময়ে তাদের ফ্যামিলির মানুষদের আরো বেশি করে তাদের দিকে নজর রাখা উচিত, কারণ এই সিচুয়েশন সেটা বাড়িয়ে দিচ্ছে। ফিজিক্যাল ওয়েলবিং যেমন মেন্টাল ওয়েলবিং, এই দিকটায় যদি তারা বেশিভাবে কেয়ার না দেয় তাহলে অনেক বড় প্রবলেম হয়ে যেতে পারে এবং প্রয়োজনে তাদের প্রফেশনাল হেল্প দরকার লাগবে। এবার প্রশ্ন হলো, প্রাপ্তবয়স্ক মানুষরা কিভাবে ফিজিক্যালি মেন্টালি এই পরিস্থিতিতে হেলদি থাকতে পারে? প্রথমত, প্রবলেম থেকে পালিয়ে না গিয়ে সেটাকে ফেস করতে হবে। চিন্তা থাকবে, কিন্তু দুশ্চিন্তা তো মানুষকে দুর্বল করে দেয়। তার থেকে বরঞ্চ ভাবতে হবে কিভাবে এই সমস্যার মোকাবিলা করা যায়। আর মোকাবিলা করতে গেলে ফিজিক্যালি এবং মেন্টালি একটু সুস্থ থাকতে হবে, সুস্থতা দরকার। এই সময় হেলদি ডায়েট দরকার, রেগুলার এক্সারসাইজ দরকার, ভ্যাকসিনেশন করতে হবে সময় মতো। কোভিড এর সেকেন্ড ওয়েভ যেহেতু অ্যাডাল্ট মিডল এজ মানুষদের বেশি রকম ভাবে এফেক্ট করছে, সেই জন্য এই সময়টা তাদের সতর্ক থাকতে হবে। যদি সামান্য কিছু প্রবলেম আসে তাদের কিন্তু ডক্টরের সঙ্গে কনসাল্ট করতে হবে, কারণ দেখা গেছে অনেক ক্ষেত্রেই বাড়িতেও কিন্তু ট্রিটমেন্ট করে এটা সারিয়ে ফেলা যায়, কিন্তু দেরি করে যদি ফেলেন তাহলে কিন্তু সেটা কমপ্লিকেশন এনে দেয়। আর একটা জিনিস, এই সময় মানুষ এই এত কষ্টের মধ্যেও টিভিতে খবর দেখেন, আপডেটস নেন, কি হচ্ছে, কোথায় কি, এগুলো মানসিক যন্ত্রণা তো শুধু বাড়ায়। এগুলো থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে। মনের মধ্যে কোনো ভয়, কষ্ট, দুশ্চিন্তা চেপে রাখা উচিত নয়। এমন কোনো ব্যক্তি যে তার কাছে, সেটা পরিবারের কোনো সদস্য হতে পারে, সেটা কোনো আত্মীয় হতে পারে, বন্ধু হতে পারে, তার সঙ্গে শেয়ার করা উচিত। এই সময় প্রতিটা মানুষকে তার প্রিয়জনদের পাশে থাকতে হবে, পরস্পরকে সাপোর্ট দিতে হবে। তাহলে তারা লোনলি ফিল করবে না, তাহলে তারা ইনসিকিউরিটিতে ভুগবে না। পাশে থাকা অনেকভাবে সম্ভব। ফোনে কথা বলে আন্তরিকভাবে তাদের প্রবলেম গুলো শোনা যায়। যারা কোভিডে আক্রান্ত তাদের রেগুলার খবর নেওয়া যেতে পারে। যদি সম্ভব হয় বাড়িতে মেডিসিন পৌঁছে দেওয়া বা প্রয়োজনীয় জিনিস পৌঁছে দেওয়া, এগুলো করা সম্ভব। অনেক ইয়াং ছেলে মেয়ে এই ধরনের কাজ করছে ব্যক্তিগত উদ্যোগে, কেউ যৌথভাবে, অনেক এনজিও এগিয়ে আসছে। যারা ইকোনমিক্যালি উইক, প্রতিদিনের রোজগারে যাদের জীবন নির্বাহ হয়, অনেক ইয়াং ছেলে মেয়ে তাদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। আমি এবার কোভিড সিচুয়েশনে কাছ থেকে দেখা কিছু ঘটনা শেয়ার করব। একটা মেয়ে 24-25 ব্যাঙ্গালোরে ছিল তার কাজের জায়গায়, আর বাবা মা কলকাতায়। হঠাৎ বাবা মা অসুস্থ, জানা গেল কোভিড পজিটিভ। মেয়েটি আসতে চাইলেও স্বাভাবিকভাবে তার বাবা মা এই পরিস্থিতিতে কলকাতায় আসতে দিল না। 15 দিন বাদে যখন মেয়েটা ফিরলো, তখন বাবা মা ফিরে বেঁচে নেই। মেয়েটি যে ট্রমার মধ্যে, যে যন্ত্রণার মধ্যে চলে গেল, সেটা তো সহজে ঠিক হবার নয়। হয়তো অনেক সময় লাগবে নর্মাল লাইফে ফিরে আসতে। আবার 30s এর একজন মহিলা ডক্টর, তিনি এমসে ছিলেন, আমাদের পরিচিত, কোভিড হয়ে মারা গেলেন, কারণ তার প্রেগন্যান্সি এসে গিয়েছিল। সেই জন্য কমপ্লিকেটেড সিচুয়েশন হয়ে গেল। এতটাই কমপ্লিকেশন এসে গেল, ওনাকে হাজার চেষ্টা করেও বাঁচানো গেল না। এই সময়টা প্রেগনেন্ট মহিলাদের জন্য কিন্তু অত্যন্ত বিপজ্জনক। এরকম বহু ঘটনা ঘটছে। প্রতিদিনের এইসব যন্ত্রণার, কষ্টের খবর আমাদের মনকে ভারাক্রান্ত করে। সারাদিন ধরে কত যে এরকম ধরনের ঘটনা ঘটে চলেছে, আমরাও শুনে চলেছি ওভার ফোন বা চারপাশে মানুষের মুখ থেকে। এই কোভিড-19 যেমন ছোঁয়াচ্ছে, তেমনি যে মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি, সেটা মনে হয় আরো বেশি ছোঁয়াচ্ছে। তাই এতবার করে আমরা মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্বের দিকটা বারবার তুলে ধরার চেষ্টা করছি। এই কোভিড সিচুয়েশন কিন্তু আমাদের অনেক কিছু শেখালো। ডিফিকাল্টিস কি সবসময় আমাদের ডিস্ট্রয় করে শুধু? তা তো নয়, আমাদের ইনার স্ট্রেংথকে বাড়িয়ে দেয়, আমাদের কনফিডেন্ট করে, রেজিলিয়েন্স ডেভেলপ করে।
মানুষ আজ এই কঠিন পরিস্থিতিতে পরস্পরের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। সুখ দুঃখের, ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের ঊর্ধ্বে উঠে তারা জীবনের মানিক খুঁজছে। প্রাণী জগতের সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষ নামের এই বিপদ প্রাণী আজ ঘরবন্দি হয়ে দেখছে খোলা আকাশে কত পাখির ওড়াউড়ি। মানুষ ছাড়া সব প্রাণীরই অবাধ বিচরণ। এইবার হয়তো মানুষ ভাববে, প্রশ্ন করবে, কেন? হয়তো এইবার তার বোধ জাগবে। জীবন একটা নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না, জীবন এগিয়ে চলেছে প্রতি মুহূর্তে নানা এক্সপেরিয়েন্সের মধ্যে দিয়ে। আমরা মুভ করছি প্রতিনিয়ত। একটা সময় নিশ্চয়ই আসবে যখন এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনকে পেছনে ফেলে আমরা এগিয়ে যাব কর্মব্যস্ত জীবনের মধ্যে। নমস্কার। অনেক ধন্যবাদ ডক্টর মধুবন মুখার্জি। এবার আমি পরের স্পিকার মিস্টার সৌগত রায়চৌধুরীকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। শোনা যাচ্ছে? হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, আমি সর্বপ্রথমেই ধন্যবাদ জানাই জিসিপার কর্তৃপক্ষকে যে আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাকে বক্তা হিসাবে কিছু বলার জন্য বলা হয়েছে। আমি ধন্যবাদ জানাই সুনিপা ম্যাডামকে এবং ধন্যবাদ জানাই রামপ্রসাদ বাবু এবং মধুবন ম্যাডাম যারা আমার আগে বক্তব্য রাখলেন। আমার আজকে বলার বিষয় হচ্ছে কোভিড-19 এই যে সময়টা, এই সময়টায় বয়স্ক মানুষের উপর যে মানসিক চাপ পড়ছে সেই সম্পর্কে, এবং বলা হয়েছে এই সম্পর্কিত কিছু অভিজ্ঞতার কথা আপনাদের কাছে শেয়ার করার জন্য। তো আমি আজকে এই বয়স্ক মানুষদের কথা এবং আমার অভিজ্ঞতাটা আপনাদের সামনে শেয়ার করে নিতে চাই। প্রথমে আমি বলবো যে আজকে বয়স্ক মানুষ কারা? না, আজকে বয়স্ক মানুষ হলেন তারাই যারা সারা জীবনের ঝড় ঝঞ্ঝা, সুখ দুঃখ, আলো আধার এসব দেখে, এসব কাটিয়ে, এসব লড়ে আজকে বয়সের এই সময়ে তারা উপনীত হয়েছে। তো কোভিড-19 যেমন সকলকে, সমাজের প্রতিটি শ্রেণীকে, প্রতিটি বয়সের শ্রেণীকে যেমন আন্দোলিত করেছে, এই বয়স্ক মানুষরাও তার কোনো ব্যতিক্রম নয়। তাদেরকেও এই কোভিড-19 যথেষ্ট ভাবে ধাক্কা দিয়েছে বলাই যায়। তো এখন কথা হচ্ছে যে এই বয়স্ক মানুষগুলোর এমন কি ঘটলো যাতে তাদের এই মানসিক সমস্যা, মানসিক রোগ এগুলো বৃদ্ধি পাচ্ছে? না, প্রথমে বলবো, আমরা বয়সটা যখন আমাদের কম থাকে, যখন আমাদের শরীরে শক্তি বেশি থাকে, তখন আমরা অনেক কিছুকেই পরোয়া করি না, একটা অকুত ভয় মনোভাব আমাদের মধ্যে থাকে। কিন্তু যখন আমাদের বয়স হতে থাকে, বয়স হওয়ার সাথে সাথে আমাদের সেই শারীরিক সক্ষমতা হ্রাস পায়। শারীরিক সক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে মানসিক কিছু অবস্থান তৈরি হয় যাতে আমাদের আর আগের মতো ভাবে বাঁচা সম্ভব হয় না। কোভিড-19 এই বয়স্ক মানুষদের উপর শারীরিক এবং মানসিক ভাবে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। শারীরিক বিভিন্ন সমস্যা, যেমন ধরুন হার্ট, কিডনি, লাংস, প্রেসার, সুগার, এই সমস্ত বিভিন্ন সমস্যা বিভিন্ন মানুষের হয়েছে। এবং এর সাথে সাথে যখন যুক্ত হয়েছে কোভিডের মতন মানসিক সমস্যা, কোভিডের মতন এত মৃত্যু মিছিল, এত নেগেটিভিটি তারা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে, তখন তাদের মানসিক ভাবে তারা আরো বেশি দুর্বল হয়ে পড়ছে। তাদের মধ্যে বিষণ্ণতা গ্রাস করছে, তাদের অ্যাংজাইটি, তাদের মধ্যে প্যানিক স্টেট সৃষ্টি হচ্ছে, তাদের মধ্যে একটা সবসময় খিটখিটে মেজাজ, হীনমন্যতা বোধ, এই গেলাম বুঝি, এই সব শেষ হয়ে গেল বুঝি। কখনো বা পাড়া প্রতিবেশীকে দেখে,
কখনো বা বন্ধু বান্ধবকে দেখে, দীর্ঘদিনের সঙ্গীকে হারিয়ে, যাই হোক না কেন কোনো রকম ভাবে এগুলো তাদের উপরে এফেক্ট ফেলছে মাত্রা অতিরিক্ত ভাবে। তারা কখনো মৃত মানুষকে সামনে দেখছে, কখনো বা তাদের কথা শুনছে, কখনো তাদেরকে প্রত্যক্ষ করতে গিয়ে আরো অনেক কিছু দেখছে, যার ফলে তাদের খাওয়া হচ্ছে না সারাদিন ভাবে, ভালো ঘুম হচ্ছে না রাত্রিবেলা, নাইট মেয়ার হচ্ছে, এই সমস্ত মানসিক সমস্যা তাদের মধ্যে হচ্ছে। কখনো বা তারা প্রলাপ দিচ্ছে, কখনো বা তাদের স্মৃতি ধ্বংসের দিক দেখা যাচ্ছে, এসবই তাদের মানসিক সমস্যা। এবং এর সাথে যুক্ত হয়েছে আর একটা নতুন ধারণা, অক্সিমিটার। বারবার অক্সিমিটারে রাত্রিবেলা ঘুম থেকে উঠে অক্সিজেনের মাত্রা, তার স্যাচুরেশন চেক করা। খুব বেশি প্যানিক হয়ে ভয় পেয়ে গিয়ে অক্সিজেন সিলিন্ডারই যার ক্ষমতা আছে সে বাড়িতে এনে রেখে দিলেন। এগুলো সবই মানসিক সমস্যা, হয়তো শারীরিক সেইভাবে নয়, কিন্তু মানসিক সমস্যার পরে ভয়ে পেয়ে মানুষের এগুলো সৃষ্টি হচ্ছে। এখন এই সমস্যার কারণগুলো যদি আমরা দেখি, হ্যাঁ অবশ্যই শারীরিক আছে কিছু প্রবলেম আছে, মানসিক কিছু প্রবলেম আছে। আর সত্যি কোভিডটাকে তো আমরা অস্বীকার করতে কেউ পারি না। নিশ্চয়ই একটা খারাপ বাতাবরণ বা তার সাথে সৃষ্ট হওয়া লকডাউন, এগুলো মানুষের উপরে সত্যি প্রভাব বিস্তার করেছে, গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু আমরা যদি এই সমস্ত কিছুকে দেখি, আমরা যদি নিউজ পেপার সকাল থেকে শুরু করে রাত্রিবেলা পর্যন্ত, বা নিউজ চ্যানেলগুলো, বা ধরুন ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, যে অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমগুলো আছে, সেখানে যদি সর্বদা যদি আমরা 100-এর মধ্যে 90% যদি আমরা সব খারাপ নিউজ দেখি, নেগেটিভ জিনিস দেখি, তাহলে কি হবে, আমাদের মস্তিষ্কে কোথাও না কোথাও ওই নেগেটিভ থট একটা যেন বোম্বার্ডমেন্ট করবে পরে। তো এই যে নেগেটিভ থট গুলোকে, এগুলো আমাদেরকে দূর করতে হবে। তাই জন্য আমাদেরকে প্রথম এখান থেকে যদি বেরিয়ে আসতে হয়, আমাদের এই নেগেটিভ থট যদি আমাদের দূরে সরাতে হয়, তাহলে আমাদের এখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সোশ্যাল মিডিয়া থেকে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে হবে। এবং খবরের চ্যানেলগুলো যেখানে খবরকে দেখানো হচ্ছে অন্যরকম ভাবে, নেগেটিভ দিকগুলো দেখানো হচ্ছে, সেখান থেকে আমাদের পজিটিভিটি খুঁজতে হবে। কেন এর থেকে সমস্যা সমাধানের উপায় যদি আমরা বলি, তাহলে সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে আমরা প্রথমত আমরা সোশ্যাল মিডিয়া থেকে নিষ্ক্রিয় থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত এই লকডাউন এবং কোভিডের ফলে আমরা আমাদের যে আসল যে জায়গাটা, আমাদের যে কাজ, সেইখান থেকে আমরা অনেকটা দূরে সরে সেই কাজেতে আমাদের আবার মনোনিবেশ করতে হবে। আমরা যেগুলো ভালোবাসি, ভালো মনে করি, সেগুলো থেকে যদি আমাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখা যায়, তাহলে কিন্তু আমরা কেউই ভালো থাকবো না। তো এই বয়স্ক মানুষরা তার ব্যতিক্রম নয়। এদেরকে যদি এদের সেই পছন্দের কাজে ফিরিয়ে দেওয়া যায়, তাদের পছন্দের যদি কাজগুলো তাদের করতে দেওয়া যায়, তাহলে তারা ভালো থাকবে আমার বিশ্বাস। এবং আমি মনে করি যে এই সমস্ত মানুষদের কিছু সময় কাটানোর উপায় বাতলাতে হবে। যেমন ধরুন কোনো ক্রিয়েটিভ ওয়ার্ক, যেমন হয়তো কেউ খুব ভালো কবিতা লিখতে পারেন, কেউ খুব ভালো গান গাইতে পারেন, বা কেউ হয়তো গান গাইতে পারেন না, কেউ খুব ভালো গান শোনেন। এরকম সমস্ত কাজে তাদের নিয়োজিত করতে হবে নিজেদেরকে। বাড়িতে দেখুন আমরা কোভিড সিচুয়েশনের ফলে যেমন অনেক সমস্যার মধ্যে পড়েছি, কিন্তু আবার অনেক কিছু এমন কিছু পেয়েছি যেগুলো আমাদের জীবন থেকে মুছে গিয়েছিল। আমরা সবাই যে সোশ্যাল মিডিয়ায় অ্যাক্টিভ থাকতাম 24 ঘন্টা, আমার পাশের বাড়িতে কি হয়েছে আমরা কিন্তু জানতাম না। এক ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করলে পাশের ফ্ল্যাটে কি হচ্ছে, কে থাকছে, কে আসছে, সেই সম্পর্কের মানুষকে আমরা যেন অনেক দূরে চলে গেছিলাম। কিন্তু এখন যেন আমরা আবার ফিরে আসছি। নিজের পরিবারের সাথে মানুষ কথা বলতো না, কিন্তু সে ফোনে কন্টিনিউ কথা বলে যাচ্ছে বন্ধুর সাথে। আমরা যদি নিজের পরিবারের দিকে একটু সময় দিই, এই বয়স্ক মানুষরা যদি ছোট ছোট নাতি নাতনির সাথে সময় কাটান, তাহলে তাদের সময়টা কিন্তু ভালো কাটতে পারে। কখনো নিজেরা একসাথে বসে আড্ডা মারা পরিবারের সব সদস্যরা মিলে, কখনো নিজেরা পুরনো যে
অ্যালবাম আছে, সেই অ্যালবামগুলো দেখে যে সেই অ্যালবামগুলোর যে ছবি দেখে পুরোনো স্মৃতি রোমন্থন করা বা কখনো পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে ফোনে কথা বলা বা ভিডিও কল করা, এর মধ্যে আমরা অনেক ভালো করে বাঁচতে পারি। মনে রাখতে হবে আমাদের শুধু মৃত্যু ভয় দেখলেই চলবে না, কেন মৃত্যু ভয় আমাদেরকে, হ্যাঁ অবশ্যই মৃত্যু ভয় আছে, কোভিডে মানুষ মারা যাচ্ছেন, এগুলো কখনোই না থাকলে কিন্তু খুব বেশি মানুষ মারা যাচ্ছে না। এবং অনেক গরিব মানুষ দেখা যাচ্ছে যে শুধু সারা বা পাঁচন জাতীয় খাবার বারবার খেয়ে গার্গেল করে ভেপা নিয়ে কিন্তু দিব্যি কোভিড জয় করছেন, এগুলো অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই। সুতরাং আমরা যদি ক্ষুদ্রের উপরে আমরা যদি শুধুমাত্র এই নেগেটিভ থটগুলোকে মাথায় না নিয়ে আমরা যদি পজিটিভ ভাবি এবং আমরা যদি ভালোর চিন্তা করি, বাঁচার চিন্তা করি, তাহলে আমরা নিশ্চয়ই ভালোভাবে বাঁচতে পারবো। আমরা এই বিষয়ে সেই মধুকবির 2 লাইনের কবিতা আমরা বলতে পারি যে জন্মিলে মরিতে হবে, অমরকে কথা কবে। আমরা বলতে পারি উপনিষদের সেই বাণী যেখানে বলা হয়েছে জাত বেদস্য হি ধ্রুব মৃত্যু, অর্থাৎ জাত ব্যক্তির মৃত্যু তো অবধারিত। এই আমরা মৃত্যু চোখে না দেখে বরং মৃত্যুটা দেখি না। আমরা সূর্যের ওঠা এবং সূর্যের অস্ত যাওয়াটা দেখি না। আমরা পাখিদের বিকেল বেলা ঘরে ফেরার ছবি দেখি না। আমরা একটু গাছের যত্ন নেওয়া শুরু করি না, ছাদে উঠে একটু ব্যায়াম শুরু করি না, একটু প্রাণায়াম শুরু করি না। তাহলে তো আমরা অনেক কিছু থেকে মুক্তি পেতে পারি। তবে হ্যাঁ, সবচেয়ে আগে দরকার হচ্ছে আমাদের পজিটিভ চিন্তা। কেন পজিটিভ হচ্ছে এমন একটা থট যেটা মানুষ যদি চেষ্টা করে, বারংবার চেষ্টা করে, তাহলে কিন্তু মানুষ মনের মধ্যে যদি কোথাও বিশ্বাস করে যে আমরা পারবো, তাহলে মানুষ কিন্তু এই কোভিড সমস্যাও কাটিয়ে উঠতে পারবে। তো এখন আমার এই কোভিড সিচুয়েশনে দুটি অভিজ্ঞতার কথা আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চাই। প্রথমটা হচ্ছে আমার খুব একজন কাছের চেনা মানুষ, যিনি এরকম শুধু এই আত্মবিশ্বাসের কথা, পজিটিভ থট এগুলোর কথা বলতে, তিনি আমার একজন স্যার, ওনার নাম মাননীয় শেখর দেব মহাশয়। তো উনি এরকম গত 2 বছর ধরে কোভিড সিচুয়েশনে আমার নিজের দেখা, উনি প্রচুর মানুষকে নিজে মানে কারোর বারণ না শুনে নিজে জড়িয়ে ধরে হসপিটালে ভর্তি করা, তার খাদ্য সামগ্রী এনে পৌঁছে দেওয়া, তার বাড়ির লোকেদের সেবা শুশ্রূষা করা, এরকম উনি করেছেন। এবং উনি ওই মুখে একটা কথা বলেন যে পজিটিভনেসের ফলে দেখবে আমার কিছু হবে না। হ্যাঁ, অবশ্যই তিনি ওষুধ খেতেন এবং ইঞ্জেকশন নিয়েছেন, এসবই আছে, কিন্তু তবুও তাদের মনের জোরের জন্য তিনি অনেক এরকম কাজ করেছেন। এবং আমি দেখেছি সেখানে আমি কিছুটা ওনার যে পেশেন্ট যিনি উনি নিয়ে গিয়েছেন তাদেরকে আমি কিছুটা সাপোর্টিভ কাউন্সিলিং করেছি এবং তাদের সাথে ফোনে বারংবার যোগাযোগ করেছি, কখনো বা তাদের বাড়িতেও গিয়েছি। গিয়ে তাদের সাথে কথা বলে আমি দেখেছি 75 বছরের মানুষ থেকে 90 বছরের বৃদ্ধা অসুস্থ হয়ে উঠেছেন। তার কিন্তু শুধুমাত্র মনের জোরের জন্য, মানসিক জোরের জন্য। শারীরিক ক্ষমতা তো বটেই, কিন্তু মানসিক ক্ষমতাও অনেকটা কাজ করে। এই একটি ঘটনার কথা আপনাদের বললাম। আর একটি ঘটনার কথা আমি বলবো। এই ঘটনাটা শুনলে আপনারা হয়তো অন্যরকম ভাববেন, যাই হোক আমি তবু শেয়ার করছি। এটা আমি এক ভদ্রলোককে চিনি। ভদ্রলোকের বয়স হচ্ছে এখন 63 বছর। তা গত বছর উনি যখন আমার কাছে এসেছিলেন তখন সবে সবে উনি 2 বছর রিটায়ারমেন্ট উনি করে তারপর আমার কাছে এসেছিলেন কিছু মানসিক সমস্যার জন্য। ভদ্রলোক একটি ব্যাংকে চাকরি করতেন। ব্যাংক থেকে রিটায়ার করার পর ভদ্রলোকের স্ত্রী এবং ভদ্রলোক দুজনে ছিলেন। স্ত্রী 5 বছর আগেই গত হয়েছেন এবং ভদ্রলোকের কোনো সন্তানাদি ছিল না। তো ভদ্রলোক এবার রিটায়ারমেন্টের পর কখনো এই আত্মীয় বাড়ি, কখনো ওই আত্মীয় বাড়ি, এইরকম ভাবে ভদ্রলোক কাটাতেন। এখন দেখা যাচ্ছে যে ভদ্রলোক যার বাড়িতেই যাচ্ছেন সেই তাকে বলছে যে মেসমশাই মাসির যে গয়নাগুলো ছিল আমায় দেবে, কি হবে ওগুলো?
বা কেউ বলছে পিসিমার গয়নাগুলো আমায় দাও না, কি হবে ওগুলো, তোমার অত টাকা ব্যাংকে রেখে কি করবে, তুমি আমাদের ওগুলোকে দাও। এইরকম ব্যবস্থা আছে, বুঝতেই পারছেন। প্রচুর টাকা নিয়ে রিটায়ার করেছেন, কেউ নেই সন্তানাদি, তো সুতরাং সবাই চাইছে যে তাকে নিজের কাছে রেখে এগুলো যদি করায়ত্ত করা যায়। এইরকম পজিশনে উনি আমার কাছে এলেন। তা আমি সব শুনে আমি ওনাকে পরামর্শ দিলাম যে আপনি বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে থাকতে পারেন, একবার দেখতে পারেন। তো আমায় উনি বললেন তুমি যাবে বাবা? দোষ নেই। আমি গেলাম ওনার সাথে। ওনার সাথে গিয়ে শুধু একটা বৃদ্ধাশ্রম গড়েছে, ওনার পছন্দ হলো না। তারপরে একটা বৃদ্ধাশ্রমে গেলাম, ওখানে দেখি এক ভদ্র মহিলার সঙ্গে উনি কথা বলছেন। তা আমি দেখলাম, ভাবলাম যে পুরনো পরিচিত বোধ হয়, আমি একটু দূরে সরে এদিক ওদিক ঘুরতে লাগলাম। পরে ওনার মানে যখন উনি আবার ফেরার পথে উনি আমার সঙ্গে আসছেন, তখন আমায় বলছেন, মানে ওনার জীবনের কাহিনী বলছেন। ভদ্রমহিলার বয়স মোটামুটি 58 মতো হবে। তা ভদ্রমহিলার কাহিনীটা উনি বলছেন। ভদ্রমহিলার বিয়ে হয়েছে, ভদ্রমহিলার নন বেঙ্গলি আর কি। ভদ্রমহিলার বিয়ে হওয়ার পর তার স্বামী গত হয়েছেন 3 বছর। তারপর ভদ্রমহিলা এদিক ওদিক তার 3 ছেলে মেয়ে, 2 ছেলে এক মেয়ের কাছে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে থাকার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোথাও তিনি সমাদর পেলেন না। এবং পয়সা করি নেই, ন্যাচারালি তাকে ফেলে দেওয়া হলো বৃদ্ধাশ্রমের কোনায়। তো এরকম ভাবে ভদ্রমহিলাকে যখন বৃদ্ধাশ্রমে, হ্যাঁ ওকে, তো ভদ্রমহিলাকে যখন বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়া হলো, তার 1.5 বছর পর এই ঘটনাটা ঘটেছিল। মানে গত বছর ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে ভদ্রমহিলার দেখা হয়েছিল। তো তখন আমি ঘটনাটা জানতে পারলাম যে এই ভদ্রমহিলার সাথে ভদ্রলোকের 40 বছর আগে থেকে আলাপ, এবং এদের মধ্যে একটা ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। এবং একে অপরকে দেখে তারা মানে কি বলবে আর কি করবে বুঝতে পারছে না। আমি ভদ্রলোকের যেহেতু অনেকদিন থেকে চিনতাম, তার মনের কথাটা আমি বুঝতে পারলাম যে উনি কি বলতে চাইছেন। আমি ভদ্রলোকের সঙ্গে ডিরেক্টলি কথা বললাম যে আপনি যদি চান তাহলে আপনি তো নতুন করে আবার শুরু করতে পারেন। তো ভদ্রলোক বললো, না এসব তুমি কি বলছো, এসব হতে পারে না। আমি ওনাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম। আমি বললাম, দেখুন যা ঘটে গেছে সে তো আর ফিরে আসবে না, বরং যা ঘটতে চলেছে বা যা ঘটবে, হয়তো ঈশ্বর আপনাকে তার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন এই কারণ যে আপনারা দিনের শেষে যদি ভালো থাকেন, আপনিও ভালো থাকেন এবং উনিও ভালো থাকেন। এইটাই আর কি তারা বলতে চেয়েছেন। হয়তো সেটাই চান যে আপনারা দুজনেই ভালো থাকেন। তো উনি আমায় বললেন, তাহলে তুমি ভদ্রমহিলার সাথে কথা বলো। আমি নিজে গিয়ে ওনার সাথে কথা বললাম। বেশ কতবার না পরিবেশ পরিস্থিতি, ছেলে মেয়ে, সমাজ কে কি বলবে, এইসব কথা। আমি তারপর বললাম যে দেখুন, যে সমাজ, যে মা, যে ছেলে মেয়ে আপনাকে নিজের ঘরে স্থান দেয়নি, আপনি বলেছেন আপনি কত কষ্ট করে আপনার ঘরে তাদের 3 ছেলে মেয়েকে আপনার মানুষ করেছেন, আর এখন 3 জনের 3টে বাড়িতে আপনার একটি রুমে যেখানে স্থান হয় না, সেখানে আপনি এমন একটা সুযোগ পাচ্ছেন যে সুযোগটায় আপনিও সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, মানসিক দিক দিয়ে হ্যাপি থাকবেন এবং উনিও থাকবেন। তাহলে আপনারা কেন আবার নতুন করে শুরু করতে পারেন না? এই করে এই বছরের প্রথম দিকে ফেব্রুয়ারির 14 তারিখে অনেক জোড়াজুড়ির পর তারা দুজনে আবার দ্বিতীয়বার বিবাহ করলো। এবং আগের লকডাউন পিরিয়ড আমি দেখেছি এবং এখনো লকডাউন শুরু হয়েছে। আমি আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে তারা কিন্তু খুব ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, অনেক আনন্দে আছেন। আমি এই দুটো ঘটনা বললাম, এবার আমি শেষ করবো। আমি শেষ করতে গিয়ে একটি কথাই বলতে চাই যে দেখুন, জীবনে খারাপ সময় তো আসবেই, খারাপ সময় ছাড়া ভালো সময় আসে না, অন্ধকার ছাড়া আলো হয় না, ভাটা ছাড়া তো জোয়ার হয় না। আমরা যদি প্রকৃতির দিকে দেখি, সেখানে সব জায়গাতেই আমরা প্রকৃতির এই 2 রকমের রূপ দেখতে পাই। আমরা যদি
উদ্ভিদের দিকে গাছের দিকে চেয়ে দেখি তাহলে দেখবো গাছও একটা সময় তার পাতা জড়িয়ে দেয়, কিন্তু আবার ধৈর্য ধরার পর গাছে আবার সবুজ পাতা আছে। আমাদেরকে যেটা করতে হবে, যেটা আমাদের হাতে আছে, সেটা হচ্ছে ধৈর্য ধরা, সবকিছু মেনে চলা এবং ধৈর্য ধরে থাকা। এই যদি ধৈর্যগুলো আমরা ধরে থাকি তাহলে আমরা দেখবো যে আমাদের সমস্যা একটা সময় ঠিক কেটে যাবে। আচ্ছা, আপনারা যদি ভাবুন তো আমাদের সেই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথা, যারা ব্রিটিশদের কাছে ধরা পড়ার পর আন্দামানের সেলুলার জেলে যাদের কালা পানিতে অকথ্য অত্যাচার করা হতো, কিন্তু তারা কিন্তু ধৈর্য ধরেছিলেন। তাদের চোখে আশা ছিল ভারতের স্বাধীনতা। আচ্ছা, আপনারা ভাবতে পারেন সেই অ্যানা ফ্র্যাঙ্কের কথা, যখন যারা হিটলারের গেস্টাপো বাহিনীর কাছে ধরা পড়ার আগে 15 বছরের বাচ্চাটি লুকিয়েছিল, এবং যার কাছে ছিল না কোনো সোশ্যাল মিডিয়া, ছিল না ফোন করে পিৎজা আনা বা হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক, তার কাছে সম্বল মাত্র ছিল একটি ডায়েরি, এবং সে শুধু রোজ ডায়েরি লিখত যতক্ষণ না পর্যন্ত হিটলারের বাহিনী তাদেরকে ধরে দেয়। সে 2 বছর ওই বাংকারের নিচে লুকিয়েছিল মেয়েটি। তার ধৈর্য কি কম ছিল? তার পরিস্থিতি কি কম ছিল এই পরিস্থিতির তুলনায়? আপনারা ভাবুন তো সেই নেলসন ম্যান্ডেলার জীবনের কথা, যিনি 27 বছর কারাগারের অন্তরীণে ছিলেন, তিনি 27 বছর ধরে সূর্যের আলো দেখেননি, তিনিও তো ধৈর্য ধরেছিলেন, এবং তারপরে ঘটনা আপনাদের সকলেরই জানা। তাই আমি বলবো রবীন্দ্রনাথের সেই কথা, যেখানে রবীন্দ্রনাথ আমাদের বলেছেন সমস্যা আমাদের কখনো খারাপ কিছু দেখাতে আসে না, সমস্যা আমাদের জীবনের পথ দেখাতে আসে। তাই আমরা সমস্যাকে এপিজে আব্দুল কালামের ভাষায় সমস্যাকে আমরা জীবনের অভিজ্ঞতা হিসাবে দেখবো, এবং আমরা যদি সেই সমস্যা থেকে সমস্যার আসল সমাধানের কথা ভাবি, আমরা যদি সেই আশার কথা ভাবি, আমরা যদি সেই আশা ভরসার বাণীর পথে চলি, আমরা যদি আমাদের মনের গভীর অন্ধকারের কোনায় হোপ বা আশার একটুকু আলো দেখতে পাই, আমরা জানি আমরা নিশ্চয়ই সফল হব। আমরা আবার সুন্দর পৃথিবী দেখবো। আমি চাই আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আজকে আমার বক্তব্য আমি এখানে শেষ করছি। অনেক ধন্যবাদ। সবাই তিনজনই ভীষণ ভালো, মানে আমার তো মনে হচ্ছে এটা চলুক আরো বেশি। এখন আমি ফ্লোরটাকে ওপেন করে দিচ্ছি, যার যা আলোচনা জিজ্ঞাসা আলোচনা করার করতে পারে। স্পিকারদের আলাদা করে কেউ জিজ্ঞেস করতে চাইলে করতে পারেন। আমার নাম দীপান্বিতা নন্দী। আমি এখানে একটু বলতে চাই যে তিনজনেই তো ভীষণ ভালো বলেছেন, অনেক পথ দেখিয়েছে। সবাইকে ধন্যবাদ। আজকে যেটা বলতে চাইছিলাম যে আমরা কাউন্সিলর হিসেবে আমাদের কি কর্তব্য আলাদা করে যদি দেখি, যে কাউন্সিলর হিসেবে আমরা এই সমস্যাগুলোকে যদি কেউ আমাদের কাছে আসে, আমরা কিভাবে তাদের হেল্প করবো। এখানে সব জিনিসেরই মানে কাউন্সিলিং এর একটা বড় দিক হচ্ছে যে আমরা যদি এইভাবে চিন্তা করি, তুমি যদি আমরা করতে পারি এবং তার প্রবলেমটা সলভ করতে পারি। প্রথমত হচ্ছে আমাদের একটা গোল ঠিক করতে হবে, যেন সবাই তিনজন বক্তার মধ্যে সবাই ওইটাই বলেছেন যে সেটা কাজ করতে হবে। প্যান্ডেমিকের সময় তো আমি শুনবই আমার পাশের বাড়ি, তার পাশের বাড়ি হয়তো কেউ মারা যাচ্ছে, হয়তো পুরো একটা ফ্যামিলি মারা যাচ্ছে, এরকমও দেখছি।
তো তো এগুলো তো খুব সত্যি মানে এগুলো একটা আতঙ্কের বিষয়। আতঙ্ক থেকে বেরোতে আর একটা বেরিয়ে যাও বললেই তো বেরোনো যায় না। কিন্তু সেটা থেকে সরে আসতে গেলে আমাদের একটা পথই আছে, সেটা হচ্ছে নিজের কিছু কাজ। তো প্রত্যেকেরই আমাদের একটা হবি আছে, আমাদের একটা মানে কাজ করার কোনো একটা ব্যাপারে ইন্টারেস্ট আছে। সেইটা কে ধরে সেটা যদি আমরা মানে গোল হিসাবে ধরে, যেরকম একজন ফুটবল প্লেয়ার আর কি, গোলটাকে ধরেই অপোজিট মানে অপর দলের প্লেয়াররা আর কি অন্য দলের গোলের দিকে তার একটাই লক্ষ্য থাকে যে আমি এই গোলটার মধ্যে বলটা ঢোকাবো। সে যেভাবে যাকে পাস দিয়ে হোক, যেভাবে কাটিয়ে হোক। তো এই জিনিসটা যদি আমরা প্রত্যেকে নিজেরা গ্রহণও করতে পারি, যেটা বক্তাদের মধ্যে উঠে এলো, যে গার্ডেনিং করা বা গান শোনা বা গান শেখা বা কিছু বাজনা শেখা, সেটাও এটার মধ্যে আসতে পারে। তো কিছু মানে পেট কিছু পোষা আর কি, হ্যাঁ যার যেটা ভালো লাগে, কিছু রান্না করা, কিছু আঁকা, যে যেটা মানে যার মধ্যে কোনো না কোনো প্রতিভা তো ভগবান নিশ্চয়ই দিয়ে পাঠিয়েছে। একটা না একটা আমরা তো খুঁজে পাই না সেটা, কিন্তু কিছু না কিছু প্রতিভা প্রত্যেকের মধ্যেই আছে। এবং সেটা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এবং অ্যাডোলেসেন্ট এবং গেরিয়াট্রিক সবার জন্য একটা কিছু আছে। এই বইগুলো আমি এই টাইম পিরিয়ডটার মধ্যে আমি শেষ করব, বা আমি আমার পছন্দ মতো আমি একটা কিছু মানে সেলাই করব। এরকম ধরনের কিছু না কিছু হবি আমাদের প্রত্যেকের আছে। আমাদের কাউন্সিলরদের কাজ হচ্ছে যে যারাই আমাদের কাছে আসে, এইটাকে খুঁজে বার করে তাকে যদি বলা হয় গোল টেক করছি আমরা, এবং আমরা প্রবলেমটা সলভ করবই, যেভাবে হোক আমরা গোলে বলটা ঢোকাবই। সেটা যেমন একটা দলে প্লেয়ারদের মধ্যে 11 জন প্লেয়ারদের মধ্যে যেরকম আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকে, যে আমি মানে প্রত্যেকের মধ্যে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকে যে এই বলটা এখানে আমাদের নিয়ে যেতেই হবে, যেভাবে পাস দিয়ে হোক, যেভাবে কাটিয়ে হোক। এই যে মনের জোরটা যদি আমরা আনতে পারি এবং সেটা যদি করতে পারি, আমার মনে হয় যে এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে মানে অনেকেই আমরা এই আতঙ্ক বা এই অসুবিধার থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো। এটা তো ঠিক, আতঙ্ক তো আমাদের থাকবেই, কারণ আমি যদি শুনি যে পাশের বাড়ি একটা হোল ফ্যামিলি মারা যাচ্ছে, এটা তো থাকবে না বললে তো খুব মুশকিল। তো আমার মনে হয় যে এইটা আমি একটা দিক আলোচনা করলাম, যে যদি এই শুধু মানসিক জোরটা আমরা আমাদের কাছে যারা আসবে তাদের যদি দিতে পারি, যে তুমি এটা করো, তুমি এটা পারবেই, এটা পারতেই হবে, এইভাবে যদি দিতে পারি। এবং আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আমি যেসব পেশেন্ট দেখি যারা অসুবিধার জন্য আমার কাছে আসে, তাদেরকে এইভাবেই আমি উৎসাহিত করি। এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রায় এইটুকু বলতে পারি যে 80% আমি কিন্তু সাফল্য পেয়েছি। হ্যাঁ, মানে এই চ্যালেঞ্জটা নেবার ক্ষমতাটা যদি তাদের একটু তৈরি করে দেওয়া যায়, তাহলেই আমাদের কাউন্সিলরদের আর বেশি কিছু করতে হবে না। এটা বলে আমি সবাইকে নমস্কার জানাচ্ছি, শেষ করছি আমি। অনেক ধন্যবাদ। আর কেউ কিছু বলতে চাইলে বা জিজ্ঞেস করতে চাইলে বলতে পারেন। গৌরাঙ্গ কিছু বলো। গৌরাঙ্গ, স্যার ম্যাম অনুষ্ঠান সূচি অনুযায়ী প্রফেসর মুখার্জির আগে বলার কথা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে উনি বলুন। আমি এবারে প্রফেসর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে রিকোয়েস্ট করছি ওনার বক্তব্য রাখার জন্য।
মোদি আছে, এবং মুখার্জি আছে, এই যে এটা AI দিয়েই হয়তো ঢুকেছে। প্রফেসর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, ওনাকে মনে হচ্ছে কিছু অসুবিধা হচ্ছে, মনে হয় উনি নেই মিটিং এ। আচ্ছা অমিত চক্রবর্তী আছেন, ওনাকে আপনি বলতে পারেন। তাহলে ওনাকেই আমি রিকোয়েস্ট করছি, ডক্টর অমিত চক্রবর্তীকে কিছু বলার জন্য। অমিত দা, আপনি কি আছেন? অমিত দা, আপনি আছেন? হ্যাঁ ম্যাম আছেন, কিন্তু মনে হচ্ছে মিউট হয়ে আছেন, মিউট হয়ে গেছে কোনো কারণ। আমার কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। স্যার শোনা যাচ্ছে। আমি হ্যাঁ শোনা বলছিলাম যাচ্ছে, যে শোনা যাচ্ছে স্যার। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তো সবসময় সীমিত হয়। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা খুবই সীমিত। কোভিড-19 এর পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন বয়সের মানুষের উপরে, বিভিন্ন অবস্থায় যারা আছেন তাদের উপরে বিভিন্ন রকম প্রভাব পড়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেই সব প্রভাব অভিপ্রেত ছিল না, কিন্তু এই যে অনভিপ্রেত প্রভাব পড়েছে মানুষের জীবনে, এটা এমন নয় যে সহজেই এটাকে কাউন্সেলিং বা অন্য কোনো উপায়ে সরিয়ে দেওয়া যাবে, সময় লাগবে। এমনকি কতদিন এই প্রভাব থাকবে সে বিষয়ে কেউ এখন সুনিশ্চিত কিছু বলতে পারছি না আমরা। আমি শুনছিলাম একজন ফার্স্ট ওয়েভ, সেকেন্ড ওয়েভের কথা বলল, থার্ড ওয়েভের আশঙ্কাও রয়েছে, এবং এটাও ঠিক যে সহজেই বলা যায় যে আশঙ্কা করবে না, ভয় করবে না, দুশ্চিন্তা করবে না, সাবধানে থাকো, এটা বলে দেওয়া সহজ। কিন্তু যিনি বলছেন তারও হয়তো আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে, তারও দুশ্চিন্তা থেকে যাচ্ছে, তিনিও ভয় পাচ্ছেন। আসলে কাউন্সেলিং এর পরিপ্রেক্ষিতে একটা জিনিস উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয় যে কাউন্সিলরকে একটা পার্টিকুলার গুণ ডেভেলপ করতে হবে, যাকে বলা হয় এমপ্যাথি। এমপ্যাথি সিম্প্যাথি নয়। অর্থাৎ যে আমাকে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা জানাচ্ছে, কিরকম কষ্টের মধ্যে আছে, কিরকম বিপদের মধ্যে আছে, কিরকম আশঙ্কার মধ্যে রয়েছে, বা কিছুই ভালো লাগছে না, কিছুই করতে পারছে না, খুব খারাপ লাগছে, এর প্রতি সহানুভূতি বা সিম্প্যাথি দেখিয়ে তাকে কিছু করতে বলা, এটা বোধহয় সহজ। কিন্তু নিজেকে ওই পরিস্থিতিতে নিয়ে যাওয়া, নিয়ে গিয়ে ওর সমস্যাটা বুঝে ওকে পরামর্শ দেওয়া, যার জন্য এমপ্যাথি কথাটা বুঝতে হয়, সেটা একটু কঠিন। তা আমি ওইটার কথা যাচ্ছি না। আমি যেটা বলছিলাম যে আমার কাছে যেসব অল্প অভিজ্ঞতা রয়েছে, এই সময়কার বিভিন্ন মানুষ টেলিফোনে কিছু বলেছেন, বা কেউ কেউ হয়তো এসে বলেছেন, খুব কম মানুষই এসেছেন, বেশিরভাগই টেলিফোনে বলেছেন। টেলিফোনে কিছু দুঃসংবাদ পেয়েছি, তাতে নিজেরও খারাপ লেগেছে। বিভিন্ন মানুষের দুঃসংবাদ পেলে সেই দুঃসংবাদটা খুব জোরালোই হোক, খুব নিকট মানুষের চলে যাওয়ার ব্যাপারই হোক, অথবা কোনো দূরের মানুষ অনেক সংখ্যায় চলে গেলেন তাদের সম্পর্কেই হোক, কিভাবে মানুষ এই দুঃসংবাদের নিতে পারেন, কতক্ষণ পর্যন্ত এই দুঃসংবাদের প্রভাব তার মনের উপরে থাকে, এগুলো তো মানুষ থেকে মানুষের মধ্যে পৃথক হয়। কোনো মানুষের মধ্যে এই দুঃসংবাদের প্রভাবটা অনেকক্ষণ থেকে যায়, আবার কোনো মানুষ সহজেই হয়তো এই দুঃসংবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন। যাকে আমরা অনেক সময় রেসিলিয়েন্স কথাটা বলি। রেসিলিয়েন্স তো একজন মানুষ থেকে অন্যজন মানুষের তফাৎ হবেই। আমি দেখছিলাম, আমার অভিজ্ঞতা আমি খানিকটা পরিমাণে সংক্ষেপ করে বলি, যে এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের সময়তে কিছু মানুষ যা করতে পারতেন না, যেটা করতে ভালোবাসতেন, অথচ সুযোগ সুবিধা পেতেন না, বিশেষ করে সময়ের সুবিধা পেতেন না, বা অন্য কাজে এত ব্যস্ত থাকতেন যে জিনিসটা ভালোবাসতেন সেটা করতে পারতেন না,
এখন হয়তো সেই সুযোগটা পাচ্ছেন। তার ফলে তারা মোটামুটি তাদের যে অভিজ্ঞতা মাঝে মধ্যে আমাকে বলেন, তারা বেশ ভালো আছেন। কেউ দুঃসংবাদ কিছু দিলেন না, ভগবান করুন তাদের কাছে যেন দুঃসংবাদের কোনো পরিস্থিতি না আসে। কিন্তু তারা এখন বেশ যা করতে ভালোবাসতেন সেগুলো করছেন, এগুলোই বলছিলেন। ঠিক এদের উল্টো কিছু মানুষ, যারা আগে বিভিন্ন কারণে নিজেদের কিছু স্বার্থ চরিতার্থ করতে পারত না, এরকম কিছু অসাধু মানুষ এই সুযোগে তাদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য খুব বেশি রকম, যাকে হাইপার অ্যাক্টিভ বলা হয়, হয়ে উঠে পড়েছে। যার ফলে অন্য মানুষদের আরো বেশি কষ্ট, আরো বেশি আশঙ্কা, আরো বেশি দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে তারা দাঁড়িয়েছে। যাই হোক, এই দুটো ভাগের মানুষ, একদল যারা ভালো আছেন, নিজেকে মোটামুটি ভাবে কোনো না কোনো ভাবে ব্যস্ত রাখতে পেরেছেন, যেসব কাজ করতে ভালোবাসতেন, করতে পারতেন না আগে, এখন করতে পারছেন। বা উল্টো দিকে যেসব অসাধু মানুষ এখন এই বিপদের সুযোগ নিয়ে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার চেষ্টা করছেন, এদের সংখ্যা খুব একটা বেশি নয়। সাধারণ মানুষ যারা এই দুই পর্যায়ের মধ্যে কোনোটায় পড়েন না, যাদের কাছে নিকট আত্মীয় বা আত্মীয় কেউ একজন চলে গেলেন, বা হয়তো চলে গেলেন না কিন্তু অত্যন্ত বিপদের মধ্যে রয়েছেন, অত্যন্ত আর্থিক সংকটে পড়েছেন, কোনো কিছুই করতে পারছেন না, এইরকম যেসব মানুষ দুঃসংবাদের মধ্যে পড়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন, মাঝে মধ্যে কেউ কেউ খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ে মানসিক ভারসাম্য অন্তত তাৎক্ষণিকভাবে হারিয়ে ফেলছেন, এদের যে সমস্যা এটাই অনেক বেশিভাবে দেখা দিচ্ছে। এদের সম্পর্কে সাধারণভাবে পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে, সেটা সোশ্যাল মিডিয়াতেই হোক, খবরের কাগজেই হোক, অন্য সংবাদ মাধ্যমেই হোক। তা হচ্ছে যে আপনারা মনকে খালি রাখবেন না। ওই বহুদিনের পুরানো প্রবাদ বাক্য বলা হয় যে আইডল ব্রেন ইজ এ ডেভিলস ওয়ার্কশপ। কেউ এটাকে ঘুরিয়ে বলেন আইডল মাইন্ড ইজ এ ডেভিলস ওয়ার্কশপ। ডেভিলস ওয়ার্কশপকে যেভাবেই আমরা ব্যাখ্যা দিই না কেন, এই আইডল মাইন্ড যেন না হয়, অর্থাৎ মনকে যেন খালি রাখা না হয়। আজকের দিনে বয়স্ক মানুষরা প্রায়ই যে পরিবেশে থাকেন, সেখানে হয় তিনি একেবারে একা, অথবা কাছে হয়তো আর একজন বা দুজন মানুষ রয়েছেন, এবং তারাও বয়স্ক। এবং এই বয়স্ক মানুষরা যারা একজন দুজন বা বড়জোর তিনজন এক জায়গায় রয়েছেন, তাদেরকে অনেক সময়তেই কথাবার্তার মাধ্যমে, আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তাদের মনকে তারা নিয়োগ করে রাখতে পারেন না। অনেক সময় সেই সুযোগটা ঘটে না। সম্পূর্ণ একা বসে আছেন। একা বসে থাকার সময় মানুষের মনটা ফাঁকা হয়ে যেতে পারে। যখন এই ফাঁকা মানে মানুষের মন কখনো ফাঁকা হয় না। আসলে ওই ফাঁকা যখন বলি আমরা, তখন নানা রকম অন্য ধরনের চিন্তা, যেগুলো হয়তো দুঃখদায়ক, বেদনাদায়ক, ভালো নয়, এমন অনেক চিন্তা ঢুকে পড়ে। যদি না চেষ্টা করে অন্য কিছু চিন্তা আগে থেকে শুরু করা যায় এবং মনটাকে পুরোপুরিভাবে নিযুক্ত রাখা যায়। সেই কারণে যেসব বয়স্ক মানুষ পারেন, যে কাজ আগে করতে ভালো লাগতো, সুযোগ সুবিধার জন্য করতে পারতেন না, যেসব বিষয়ে আলোচনা করতে চাইতেন, আলোচনা করতে পারতেন না, এখনো আলোচনা করতে পারছেন না কারণ সামনে আর কেউ নেই, কিন্তু সেটা নিয়ে ভাবতে পারেন নিজে নিজে। মাঝে মধ্যে এটা আমি নিজেও করি। কিছু জিনিস আলোচনা করতে চাইতাম আগে কোনো একজন ছাত্রের সঙ্গে, সহকর্মীর সঙ্গে, সহযোগীর সঙ্গে, কেউ নেই কাছে, কিন্তু যেটা নিয়ে আলোচনা করতে ভালোবাসতাম বা ভালো লাগতো বা ভাবতাম প্রয়োজনীয়, সেটা একাই বসে বসে ভাবি। একাই বসে বসে ভাবতে থাকলে অন্য কোনো চিন্তা সহজে আমার ওই ফাঁকা মন যাকে বলছিলাম তার মধ্যে ঢুকে পড়তে পারবে না। এখন এই পরামর্শ কতজনকে দেওয়া যাবে আমি জানি না, কারণ কার কোন জিনিসটা করতে ভাবতে ভালো লাগতো সেটা বার করা খুব সহজ নয়। যিনি প্রশ্ন করবেন তিনি সব থেকে ভালো জানেন যে আমি কি ভালোবাসতাম, আমার কি আলোচনা করতে ভালো লাগতো, কোনটা করতে সুযোগ পেতাম না, এখন সুযোগ পেতে পারি। কিছুদিন আগে, 2-3 দিন আগে, একজন আমারই প্রায় সমবয়সী মানুষ, পেশায় ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, বেশ কিছু বছর আগে রিটায়ার করে
উনি খুব উচ্চ পদে ছিলেন, রিটায়ার করে একটি সংস্থানের এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি হিসেবে যোগদান করেন। সেখানে আমি ছিলাম প্রেসিডেন্ট। সেই সূত্রে আমি দেখেছিলাম ভদ্রলোক অদ্ভুতভাবে ওর অঙ্কতে ওর একটা বিশেষ অনুরাগ আছে, যা সাধারণ ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে থাকে না। ইঞ্জিনিয়াররা অঙ্ক শেখেন, পরবর্তীকালে চটপট ভুলে যান এবং বেশি বয়সে কিছু প্রায় অঙ্ক মনে রাখতে পারেন না। এই হচ্ছে সাধারণ ইঞ্জিনিয়ারদের অবস্থা। কিন্তু এই ভদ্রলোক আমার বয়সের সমান হয়েও এখনো পর্যন্ত কঠিন অঙ্ক শিখতে ভালোবাসেন এবং কদিন আমাকে অনেকদিন বাদে টেলিফোন করলেন, এমনি কুশল জিজ্ঞাসা করলেন কেমন আছি ইত্যাদি। আমিও জিজ্ঞাসা করলাম। তারপরেই উনি প্রায় 15-20 মিনিট ধরে আমাকে একটা কঠিন অঙ্কের সমস্যা নিয়ে আলোচনার মধ্যে ফেললেন। আমি বুঝলাম এই ভদ্রলোক মোটেই মনকে ফাঁকা রাখেননি, এইভাবেই নিজেকে আগে সময় পেতেন না, সুযোগ পেতেন না, এখন সেই সুযোগটা সদ্ব্যবহার করছেন। এরকম মানুষের সংখ্যা কম। অনেক মানুষের জীবনযাত্রার জন্য ন্যূনতম যা প্রয়োজন সেটা মিটিয়ে যা করতে ভালো লাগতো, যা ভাবতে ভালো লাগতো, সেটা করার সুযোগ কিন্তু এখন আর আসছে না। এবং আসছে না তার কারণ এই যে দুশ্চিন্তা আমাদের হচ্ছে, আশঙ্কা হচ্ছে, আতঙ্ক হচ্ছে, তার একটা কারণ আমাদের পরিবেশ। আমি পরিবেশ বলতে শুধুমাত্র আমার কাছের মানুষজনকে বলছি না। আমরা যে সোশ্যাল মিডিয়ার কথা বলি, আমরা যে নিউজ মিডিয়ার কথা বলি, এগুলোর অনেকখানি দায়িত্ব রয়েছে। এরা অনেক সময় ভুল তথ্য পরিবেশন করছে। আমাদের সংবাদপত্র, আমাদের টেলিভিশন মিডিয়াম ইত্যাদি এরাও অনেক সময় ঠিক ঠিক সংবাদ পরিবেশন করে না। 2-3টে সংবাদ মাধ্যমে 2-3 রকম সংবাদ পেয়ে মানুষ নিজেই দুশ্চিন্তা করে যে কোনটা ঠিক কোনটা ঠিক নয়। এই সব মিশিয়ে যে পরিবেশ যার মধ্যে আমরা রয়েছি, এই পরিবেশের একটা বড় দায়িত্ব রয়ে গেছে। এই পরিবেশকে আমরা কাউন্সেলিং দিয়ে কিছু করতে পারবো না। এরা আমাদের কাউন্সেলিং এর অনেক ঊর্ধ্বে বাস করে। সেই কারণে আমাদের বেশিরভাগ মানুষের যে বর্তমান সমস্যা এই প্যান্ডেমিক তৈরি করেছে, তার থেকে বেরিয়ে আসাটা ক্রমশ কঠিন হচ্ছে। তবে এটাও ঠিক যে কঠিন হচ্ছে বলেই আমরা হাত গুটিয়ে বসে রইলাম, যারা কাউন্সেলিং করতে পারি করলাম না, যারা অন্যকে বুঝিয়ে বলতে পারি বুঝিয়ে বললাম না, সেটাও ঠিক নয়। অতএব যে যেভাবে পারি চেষ্টা করি, চেষ্টাটাই বড় কথা। কতখানি সাফল্য লাভ করলাম সেটা বড় কথা নয়। কিছু মানুষ যারা এমনিতেই সমাজসেবা করতেন, আমি দেখি শুনি এবং কেউ কেউ বলেন যে তারা কত আনন্দের সঙ্গে এখন এই সুযোগে অনেক বেশি করে সমাজসেবা করছেন। তাদের হয়তো বিপদ আছে, সেই বিপদটাকে উপেক্ষা করে তারা এখন সমাজসেবা করে যাচ্ছেন, ত্রাণ বিলি করছেন, মানুষের সাহায্যে যাচ্ছেন, বিপদের সাহায্য করছেন মানুষকে। এইরকম কাজে থাকলে পারে মানুষের এই দুশ্চিন্তা, আতঙ্ক এগুলো অনেকটা পরিমাণে কম থাকে। সোজা কথায় মানুষকে কাজে, ভাবনায় খানিকটা পরিমাণে নিজেকে বেশি করে সময় দিয়ে নিযুক্ত থাকতে হবে। সবাই সেটা করার সুযোগ পান না, সুযোগ করিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই। যেটুকু আছে পরামর্শ দিয়ে সবসময় সুযোগ সৃষ্টি করিয়ে দেওয়া যায় না। তবুও যার সুযোগ আছে সে হয়তো বর্তমানে যে কোনো কারণে হোক সুযোগটা সদ্ব্যবহার করছে না, সেইখানে পরামর্শ বা কাউন্সেলিং এর সদ্ব্যবহার করা যায়। যেখানে করা যাক সেখানেই করি আমরা। আমি এই আলোচনাগুলো শুনে ভালো লাগছিল। আমার নিজের বিশেষ কিছু বলার নেই, তবে এরকম আলোচনা সবাই করলে এবং আলোচনার ঊর্ধ্বে গিয়ে যে যতটুকু যেভাবে সাহায্য করতে পারে অন্যকে, প্রতিবেশীকে, বন্ধুকে, সেটা করুক, এটাই আমার প্রার্থনা। আর সকলে সবাই ভালো থাকুন, এটা আশা করি। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ। আমি ডক্টর পার্থসারথী নন্দীকে এবার ভোট অফ থ্যাঙ্কসের জন্য জানাচ্ছি।
ডক্টর পার্থসারথী নন্দী। ম্যাম উনি লেফট করে গেছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, ডক্টর পার্থসারথী নন্দীকে আমি vote of আমার কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে এখন? সুরিপাদি, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে, হ্যাঁ। আচ্ছা, ধন্যবাদ। আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি। আমি গিরীন্দ্র শেখর ইনস্টিটিউট অফ সাইকোলজিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চের পক্ষ থেকে সেক্রেটারি ডাক্তার পার্থসারথী নন্দী। আজকে যারা উপস্থিত শ্রোতা বন্ধুগণ বান্ধবীগণ সব ছিলেন, আমার ছাত্রছাত্রী, আমার সিনিয়র কলিগ, আমাদের সভাপতি প্রফেসর এস.বি. মুখার্জি, রেবাদি এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট সুরিপাদি যারা ছিলেন, সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি দু একটা কথা বলি। যে আজকের অনুষ্ঠান খুবই ভালো হয়েছে। যারা বলেছেন, বক্তারা যে বক্তব্য পেশ করেছেন, বিশেষ করে প্রথমে রামপ্রসাদ দাস, আমার বিশেষ প্রিয় ছাত্র, যেভাবে বলল, ছোট ছেলে মেয়েদের যেসব মানসিক সমস্যা এবং এই প্যান্ডেমিক যে কোভিড-19 সিচুয়েশন, আগে একটা ওয়েভ গেল, এখন একটা দ্বিতীয় ওয়েভ এসে পড়েছে। এটাতে ছোট ছেলে মেয়ে এবং বয়স সন্ধিক্ষণের যারা ছেলে মেয়ে, তাদের যে পরিস্থিতি মোকাবিলা করছে, তাতে যে অ্যাফেক্টেড হচ্ছে, সেইটা নিয়ে ও ছোট্ট বক্তব্য রাখলো। হয়তো ও অনেক বেশি করে বলতে পারতো, কিন্তু সময়ের অভাবে পুরোটা বলে উঠতে পারেনি। বিশেষ করে ও যতটুকু বলেছে আমার খুবই ভালো লেগেছে। এবং শুধু যে ও নিজে বলেছে তা না, অনেক কিছু ভিজুয়াল দেখিয়েছে এবং কিছু স্ট্যাটিস্টিক্স দেখিয়েছে, যেগুলো অনেক কষ্ট করে কালেক্ট করেছে। এবং সত্যি ওর আলোচনাটা খুবই মনোগ্রাহী হয়েছে। তবে আমার একটু বলার ছিল এখানে, আমি যেটা চেয়েছিলাম ডিসকাশনে বলতে, কিন্তু যে কোনো ভাবেই ও নেটওয়ার্কের অসুবিধার জন্য বা আমি কানেকশন হয়তো করতে পারছিলাম না। একটু আগেই আমি কানেকশনে একটু হারিয়ে গেছিলাম, আবার ফিরে এলাম যা হোক করে। তো এইসব নতুন নতুন প্রযুক্তি এখন আমাদেরকে অ্যাডজাস্ট করতে হয়, একটু সময় লাগে। যাই হোক, আমি পিছিয়ে পড়ি না, আমি সবসময় নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবার চেষ্টা করি এবং সবাইকে উৎসাহ দিই। তো আমার যেটা মনে হয়েছে যে রামপ্রসাদ যেটা বলল আমার ছাত্র, খুবই ভালো হয়েছে। কিন্তু ওই অ্যাডোলেসেন্ট ছেলে মেয়েদের ওপর যে কোভিড-19 এর প্রভাব, এটা আর একটু যদি বিশদভাবে বলতে পারতো। ও ছোট ছেলে মেয়েদের সমস্যাগুলোকেই বেশি করে তুললো, হয়তো সময়ের অভাবে বলতে পারেনি। আমার যেটা মনে হয় যে বয়স সন্ধিক্ষণের ছেলে মেয়েরাও, তারা তো একটু না শিশু না বড়, মাঝামাঝি অবস্থায়, তাদের মানসিক সমস্যা একটু অন্যরকম। এবং তারা নিজেরা স্বাধীনভাবে চলতে চায়, বড়দের কথা শুনতে চায় না এবং তারা নিজস্ব মতে চলে। এই যাদের মনোভাব থাকে, তাদের এই কোভিড-19 এর পরিবেশ একটা চ্যালেঞ্জের মতো, এবং তারা অনেক রিস্ক নিতে পারে এবং সহজে দমে যায় না। এবং আমার যেটা মনে হয়, এরা খুব বেশি কোভিড-19 খুব একটা পর্যুদস্ত হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। তারা এমনকি বেপরোয়া ভাবে অনেক সময় মাস্ক ছাড়াও ঘুরে বেড়ায়
বাইকে চড়ে যাচ্ছে বা দল বেঁধে গল্প আড্ডা করছে, তো সেখানে এদেরকে দিয়ে অনেক কিছু সামাজিক উন্নতিমূলক কাজ করানো সম্ভব। এবং আমার যেটা মনে হয় যে সত্যি কথা বলতে কি, এই যে কোভিড-19 নিয়ে আমরা আজকে আলোচনায় বসেছি, এটা বহু বছর, মানে কয়েক বছর ধরেই আমাদের মধ্যেই আলোচনা চলছে। এটা কি করে হলো এবং কি হবে ভবিষ্যতে, সত্যি এক এক মানুষ, এক এক বুদ্ধিজীবী মানুষ, এক এক সায়েন্টিস্ট, এক এক ডাক্তার, তারা এক এক রকম কিন্তু বলছেন। সত্যি কথা বলতে কি করে হচ্ছে, কি জীবাণু দিয়ে হচ্ছে, কিভাবে আমাদের এই পৃথিবীতে এলো, কোন দেশ থেকে এলো এবং কিভাবে ছড়াচ্ছে এবং কোন মানুষদের বেশি করে ছড়াচ্ছে এবং এর প্রতিকার কি, কি ওষুধ, কি এর চিকিৎসা, এই সমস্ত ব্যাপার এবং কতদিন থাকবে। ভ্যাকসিনেশন একটা উপায় বেরোলো, ভ্যাকসিনেশন নিয়েও কি আমাদের নিষ্কৃতি? তাও তো নয়। এখন ভ্যাকসিনেশন 2টো ডোজ হয়ে গেছে, তাও হতে পারে। এই যে একটা চলছে এবং আবার শোনা যাচ্ছে 3rd ওয়েভ আসবে এবং তারপরে কত ওয়েভ আসবে, কি এর মানে মানে কোর্সটা কি, কতদিন চলবে, এবং তার উপর তো মানুষের শেষ নেই। বিপর্যয়ের, সংকটের যে ঝড় ঝাপটা একটার পর একটা আসছে, আমফান হলো, আবার এখানে ইয়াস হলো, আবার এইদিকে ব্ল্যাক ফাঙ্গাস একটা এসছে, সেটাও মানুষকে আরো মানে জীবনের একটা চ্যালেঞ্জ, মানে একটা রিস্কে এসে দাঁড় করিয়েছে। তো এখন এটার কি, এই যে সমস্যা, এখানে এই যে মানুষদের কথা বলছিলাম যে বেপরোয়া যারা, এখন এই যে বয়স সন্ধিক্ষণের মানুষ, এদের কিন্তু অনেক রোল রয়েছে। শুধু তাই নয়, আমি বলবো শুধু বয়স সন্ধিক্ষণের মানুষ বলে নয়, যে কোনো বয়সের মানুষই যদি আমরা হেরে গিয়ে গোল খেয়ে বসে যাই, আমার স্ত্রী দীপান্বিতা বলছিল গোলের কথা, গোল খেয়ে যদি বসে যাই তাহলে কিন্তু আমরা হেরেই গেলাম। সেই জন্য আমি এমনকি বয়স্ক মানুষদেরকেও আমার এইটাই উপদেশ যে যদি প্রয়োজন থাকে, ভয় না পেয়ে আপনারা মাস্ক পরে দূরত্ব বজায় রেখে বেরোন, নিজের কাজে বেরোন, কিছু ভয়ের কিছু নেই। যে কাজে রয়েছেন যুক্ত, সবাই কাজ করুন এবং অহেতুক এই করোনা আর এই কোভিড-19 নিয়ে চিন্তাগ্রস্ত, ভীত সন্ত্রস্ত হবেন না। কারণ এটা সত্যি আমরা জানি না কি করে হয়েছে, কি এর প্রতিকার এবং কতদিন থাকবে। সত্যি এটা একটা ভাষা একটা আমাদের কাছে একটা ছবি নিয়ে এসেছে এবং সত্যি কথা বলতে কি, এটার ভালো দিক খারাপ দিক সবই আছে, সবই রয়েছে। যেরকম প্রত্যেকটা বিপর্যয়েতেই ভালো দিক থাকে, খারাপ দিক থাকে। এটা আমাদেরকে পজিটিভ যদি আমরা চিন্তা করি, যেটা সৌগত বলছিল, আমার খুব ভালো লেগেছে, ও অনেক পজিটিভ কথা বলেছে। এমনকি দুজন বয়স্ক মানুষের মিলন ঘটিয়ে সে আরো একটু পজিটিভিটি বাড়িয়ে দিয়েছে, যেটা আমার খুব ভালো লেগেছে শুনতে। এটি আজকের দরকার। আর কিছু মিডিয়ার কথা উঠছিল, এটা আমি ডিসকাশনের মধ্যেই বলছি, ভোট অফ থ্যাঙ্কস একটু পরে দিচ্ছি। তো আমি চেয়েছিলাম ডিসকাশনে কিছু বলতে, কিন্তু আমি মানে কানেক্ট করতে পারিনি বলে হয়নি। সেটা আমি একটু বলি, আজকে যে আলোচনা চক্রে কিছু কথাগুলো উঠলো সেটা একটু সাম আপ করেই বলছি। যে অমিত দা চলে গেলেন, অমিত দা খুব কানেক্ট করতে পারলাম না। যাই হোক, বলছি যে মিডিয়ার কথা হচ্ছিল, মিডিয়ার খারাপ দিক যে ভালো দিক, সবকিছুরই খারাপ ভালো তো রয়েছেই। আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রফেসর মুখার্জি বলছিলেন যে কিছু স্বার্থ পর মানুষ এই সুযোগে কিছু স্বার্থ চরিতার্থ করছে নানা রকম ভাবে এবং সাধারণ মানুষ আর বিপদে পড়ছে। এরকম দেখুন, সমাজে ভালো খারাপ থাকবে, এই নিয়ে আমাদের সমাজ। সেরকম একজন ডাক্তার ভালো হতে পারে, খারাপ হতে পারে,
একজন ইঞ্জিনিয়ার ভালো হতে হবে, খারাপ হতে হবে, একজন আইনজীবী খারাপ হতে ভালো হতে হবে। সংবাদ মাধ্যমও কিছু ব্যতিক্রম নয়। কিছু সংবাদ মাধ্যম ঠিকঠাক কাজ করছে, কিছু কিছু বেঠিক করছে, এটা তো হবেই। সব মানুষ, সবার 5টা আঙুল তো সমান হয় না। কিন্তু কথাটা হলো, আমরা যারা সাধারণ মানুষ তারা চলবো কি করে? আমরা কি সংবাদ মাধ্যম বন্ধ করে দেবো, মোবাইল বন্ধ করে দেবো, আর খবর কাগজ বন্ধ করে দেবো? সেভাবে কি হয়? হয় না। বাচ্চা শিশুকে যদি আমরা মোবাইল বন্ধ করে দিই, সেটাও যেমন একটা ঠিক কাজ নয়, তেমনি সাধারণ মানুষকে টিভি দেখা, খবর শোনা, রেডিও শোনা, এখনো কেউ কেউ রেডিও শোনে, বা সংবাদ মাধ্যম দেখা, পড়া, এটা বন্ধ করা যায় না। আমরা নিজেরা সিলেক্ট করব কোনটা শুনবো কোনটা শুনবো না। যেটা শোনার মতো না মিউট করে দিলাম টিভিটা, আর যেটা ভালো খবর হচ্ছে সেটা শুনলাম, দেখলাম, সেটা তো আমার উপর পছন্দটা। তো সংবাদ মাধ্যমের দোষটা কি? আর যুগের সাথে সাথে মানুষের অনেক পরিবর্তন এসছে, এই গ্যাজেটস গুলো এসেছে, মানুষের জীবনধারা পাল্টে গেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা এতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে যে আগের মতো আমরা আর নেই। এখন আমাদেরকে এই যে কোভিড সিচুয়েশন এসছে, কতখানি পজিটিভ জিনিস হয়েছে ভাবুন তো। এখন মানুষ অনলাইনে পড়াশোনা করছে, অনলাইনে টাকা ট্রানজাকশন করছে, এগুলো শিখছে, জানছে। উপায় নেই, ইলেকট্রিক বিল, টেলিফোন বিল, এই যে অনলাইনে দেওয়া সম্ভব, এগুলো যারা গরিব ঘর থেকে শুরু করে সাধারণ লোক, বড় লোক, সবাইকেই করতে হচ্ছে। এটা শিখাচ্ছে তো এই অবস্থায়। অনলাইনে পড়াশোনা, এটা একটা নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার। এটা প্রয়োজন। এই যে আমরা আজকে অনুষ্ঠান করছি অনলাইনে, ভার্চুয়ালি, এটা নতুন প্রযুক্তি। এটা আমাদেরকে অ্যাডজাস্ট করতে হচ্ছে। এটা পজিটিভ দিক। এত আজকে আমরা নয় নয় করে মনে হয় বেশ কিছু 20-25 জন আমরা শুনছি, অথচ আমরা যে যার বাড়িতে বসে শুনছি, কাজটা করছি। এটা আমরা ভাবতে পারতাম? এটা ভালো দিক নেই, সবই খারাপ, আমি এগুলো মানি না। আমি সবসময় ভালো দিকটাই ভাবি। আর সবাইকে এটাই আমি বলতে চাই আজকে, যে যেটা সৌগতের গানটা গিয়ে আমিও একই গান গাইছি, যে যে প্রফেশনে আছেন। স্যার, গুগল থেকে নোটিফিকেশন আসছে, 3 মিনিট বাকি আছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। যে প্রফেশনে আছেন, সে প্রফেশনে কাজ করে যান। যে বয়স্ক মানুষ, তার স্যার বলছিলেন ভাবনা নিয়ে কাজ করা, বা নিজের অন্যদের সঙ্গে শেয়ার করা, নিজের কাজ করে যাওয়া, লেখা, যা তিনি পারবেন সেটা করা। প্রাপ্তবয়স্ক, সে তার কাজ করবে, সমাজের জন্য কাজ, নিজের জন্য কাজ, সংসারের জন্য কাজ। খুব সুন্দর বলেছো মধুবন। আর ছোট ছেলে মেয়েদের বয়ঃসন্ধি করে সবাই যে যার নিজের কাজ করো এবং একসঙ্গে শেয়ার করো, নিশ্চয়ই সব ঠিক হয়ে যাবে। আর সবকিছুর থেকে শেখার আছে। এই পরিস্থিতিতে আমাদেরকে ম্যাচিওর করে তুলছে, এইটাই পজিটিভিটি। এটা যদি না আসতো, তাহলে আমরা হয়তো এত শক্ত মনটা হতে পারতাম। আসলে এই দুর্বল মনটাকে জয় করতে হবে, এবং এই পরিস্থিতি, এই পরিবেশ আমাদের এটা শিখিয়েছে। এটাই আমাদের পজিটিভ পাওনা, এটা আমাদের মনে করতে হবে। এটি আমার কমেন্টটা তোমাদের কাছে বলা, বা আপনাদের কাছে বলা। আর ভোট অফ থ্যাঙ্কস এর বলবো, আজকে যে অনুষ্ঠানে আজকে সবাই আপনার ধৈর্য ধরে শুনেছিলেন, এই জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। আমার পূর্ণিমা দিকে দেখতে পাচ্ছি রয়েছেন, সুনিতা দিতে আছেনই, রিঙ্কি, অর্পিতা, আমার ছাত্রছাত্রী অনেকেই আছে, এবং আমার বয়োজ্যেষ্ঠ এসপি মুখার্জি, রেবাদি, সবাই শুনেছেন। সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং স্পিকাররা খুবই ভালো তোমরা বলেছো, এবং আমি তোমাদেরকে কিছুটা গাইডেন্স দিয়েছি, কিন্তু তোমরা নিজস্ব ঢঙে বলেছো এবং খুবই ভালো হয়েছে তোমাদের বলা। তবে সবকিছু আরো ভালো করা যায়, সে প্রচেষ্টা ভবিষ্যতে রাখবো। আরো যখন ভবিষ্যতে আমরা করব, সেটার নিজেদের যে ভুল ত্রুটিগুলো সংশোধন করে নেবে। তবে প্রত্যেকেই খুব ভালো বলেছো, এবং সবশেষে সৌগত তো তুলনা নেই। ও মানে ওর চেহারার অ্যাপিয়ারেন্স, ওর জামা কাপড়, সবকিছু মিলিয়ে ওর বলার ঢং অতুলনীয়। একজন নতুন যুগের মানুষ, নব্য যুগের মানুষ, যুবক, এত সুন্দর পরিবেশন করলো। নানা রকম উদাহরণ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ,
তারপর গীতা নানা রকম উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছে, খুব সুন্দর লেগেছে, খুব ভালো পরিবেশন করেছে, এক্সটেম্পো বলেছো, না দেখে এটা আরো ভালো লেগেছে। আর সবশেষে প্রফেসর মুখার্জি যে কথাগুলো বললেন অত্যন্ত দরকারি, এবং আমাদের সঙ্গে উনি রয়েছেন এবং সবসময় থাকেন, আমাদের সবসময় উৎসাহ দেন, এবং ওনার বিশেষ মূল্যবান বক্তব্য সবার দরকার এই সময়। আর আমার স্ত্রীও একটু কমেন্ট করলো, গোল নিয়ে বলল, গোলটা খেও না, গোলটা দিও সবাই। আর সুনিপাদিকে সব শেষে বলি, খুব ভালো পরিচালনা করেছেন, সবসময় সারাক্ষণ ছিলেন এবং খুব সুন্দর ইন্ট্রোডাকশন দিয়েছেন আমার স্পিকারদের। আর সবাইকে ধন্যবাদ জানাই যারা উপস্থিত, ধন্যবাদ। আজকে সব শেষ, কিন্তু মিষ্টি মুখটা করাতে পারলাম না, এটা তো ভার্চুয়াল, জন্য ক্ষমা করবেন আমাদের পক্ষ থেকে, ধন্যবাদ।